એટલે પ્રયત્ન કરજો કે તમે એમને જવાબ આપી શકો. બધા મેસેજ મોકલ્યા ને તો હું મોકલું જોઈન ફાસ્ટ. આજે આપણા કોચિંગ વાળાને બધાને કમ્પલસરી જ કરી ઓલામાં ન મોકલી લિંક છે પ્રી વૈદિક મેથ્સ વાળામાં. એમાં કેટલા છોકરાઓ છે, ક્યાં મોકલી છે? અરે હા, અશ્વિનભાઈ આવી ગયા. ગુડ ઇવનિંગ અશ્વિનભાઈ. ગુડ ઇવનિંગ એવરીવન. કેમ છો મિત્તલબેન? બસ ફાઈન હો. કેવું છે તમને? ઓલ ગુડ, ઓલ ગુડ. આવશે હજી 5 મિનિટમાં, કારણ કે હમણાં જ હજી કોલ આવ્યો છે. હમ. બાળકો, આ છે જામનગર એલ્યુમનાઈ એસોસિએશન આઈટી સેલના હેડ આ અશ્વિનભાઈ વાયરુ. હું સ્પેલ તો બરાબર કરું છું ને? મને ઘણી વખત એવું થાય કે હું મિસ્ટેક નથી કરતી ને? ના ના, બરાબર છે. બરાબર છે. તો મેં તમને હમણાં જ થોડીક સ્ટોરી કીધી કે અમે કેવી રીતે મળ્યા હતા, ક્યાં મળ્યા હતા, કેવી રીતે એમને મને હેલ્પ કરી છે. I request to all of you, please start your camera. Do not close your camera. Mahi, Semshan, Mahir, huh? All the students, same, Samyak, all start your camera. Huh? કારણ કે આપણે સામે બેઠા છીએ તો પછી ભલે જ્યારે એ શેર કરશે સ્ક્રીન ને એવું બધું થાય ત્યારે ઇટ્સ ઓકે. આયુષ, હાઉ આર યુ આયુષ? તો અશ્વિનભાઈ, હવે હું રિક્વેસ્ટ કરીશ કે તમે તમારું થોડુંક બેઝિક ઇન્ટ્રોડક્શન અથવા તો કંઈ પણ બાળકો સાથે કમ્યુનિકેશન સ્ટાર્ટ કરો. માહિર ઇઝ ફ્રોમ ધ જેએનવી પોરબંદર. માહિર, સે યોર માહિર. સોરી, જેએનવી મોરબી 12th class. Jayesh is from JNV Porbandar, 10th class. Samyak is from JNV Rajkot, 10th class. Oppo, I don't know. Ayush from the 10th. Mahi, 9th class. Samsung, I don't know. જેના નામ આવશે એ નામ હું તમને જસ્ટ કહેતી જઈશ. હવે 4 દિવસ પછી બધાના નામ યાદ થઈ ગયા છે. Great, great, great. So, Over what to I, you. so, good evening everyone. What I thought કે હું introduction છેલ્લે આપું. First, I should, start the session as soon as we decide. But just want to understand કે out of the, students who joined, how many of you are from 12th grade and 10th grade or 11th? Uh, any numbers we have roughly? Or most of you join because as you know, this particular session is regarding information and technology, IT, and so I believe you want to know IT, and in future you may want to create your career or build your career in IT, right? Or because now every industry is connected to IT, the foundation of the industries are becoming, the IT industry. So we'll cover, these things in session as we start. But hopefully, it will help. Whether you choose your career in IT or not, it will be part of your career. Whether you are in IT or not, right? आप जवाब भी दे सकते हो अनम्यूट करके या लिख भी सकते हो, वॉट एवर यू लाइक. और बोलेंगे तो अच्छा लगेगा. हाँ, भैया को भी ऐसा लगेगा कि नहीं मैं अकेला बात नहीं Don't कर रहा हूँ. don't consider that I am, robot. Now people रोबोट से भी बात करते हैं ना, राइट? क्वेश्चन पूछते हैं. हम लोग चैट जीपीटी को क्वेश्चन पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं, है ना? Yes, एलएलएम को, sir. Yes, sir. राइट? तो don't consider me robot. Even if you consider me robot, still you can ask, राइट? शायद चैट जीपीटी जितना नॉलेज नहीं होगा अभी, राइट? बट जो बेसिक्स है, आई विल स्पीक अराउंड इट इन दैट क्राइटेरिया, है ना?
तो ठीक है. If you have anything, you can feel free to ask before we start, or we may cover your question as we progress, right? Okay. लोग So अपने क्वेश्चंस भी लिख सकते हो और बता सकते हो, ठीक है? तो क्वेश्चन भी लिख सकते हो या पहले सुनोगे फिर क्वेश्चन लिखोगे तो भी चलेगा। जनरली ये बच्चे थोड़ा सा आधे घंटे के बाद खुलते हैं, फिर वो क्वेश्चन करते हैं। कल क्वेश्चंस करीबन 10:30 बजे तक इन्होंने किए थे। okay, no worries. We are here for brainstorming. We are here for the discussion, uh, and we'll try to answer maximum question, or you can always connect with me later on as well. Right? तो ऐसा नहीं है कि 1 घंटे का सेशन है या तो इसी में ही हम ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि ये तो स्टार्ट है, शुरुआत है. राइट. जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ेगा तो क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे. ओके. Welcome, Ashwin Bhai, to JNV JA for the career counseling session. Today's session number 4, and please we request to now stage is yours. Okay, all right. So we already discussed. This is just a background, but you will see a lot of things around it. A diagram, logo, and a few titles. But we'll talk about it later. But this session is all about IT, right? And the title you received is why it is not in written. Okay, this is not allowing to eliminate. How can I? Okay. So, Now check, I make you a host. Now it is allowed. okay, yes, now I'm able to animate. All right. So animation was locked because of I think permission issue. But you see that today we talk about career opportunities in information and technology industry, right? And what is the end goal of this session? That by end of this session, at least we should be able to get some idea about the preparation for tomorrow's digital world, right? As we see, day by day we are moving towards the digital world, right? Every day something Now, new. Ashwin Bhai, I had opened all the permissions and all. Now you check it is possible because I make you host. Yes, I can do it now, Yeah. right? Sorry, So I don't now, know that. yeah. So now you see that the presenter name, Ashwin Vairu, I'm from JNV Jamnagar. My batch was 1994 to 2001. And the logo and background you see. So this is my company name. And this is tagline where we say that we are in search of good people, because everything starts from good. And if good people are not there, things are falling apart, right? So that is something we are building as a company. Now the question comes, can we imagine a day without technology? Right? Sir. Yeah. So
what are the technologies we are using day in, day out, right? Because it's very difficult to pass the day, and it makes the days boring if we don't use certain technology. So these are the things, right? If you don't have internet, what happen, right? Smartphones, computers, now AI, GPT, even browsers. So all these are technology driven, right? Yes. If we, yeah, so if we don't, have this access, or if we don't have these tools, technologies, I think we may, start getting into the reverse era, right? And it start making the days boring, maybe, right? For today's generation. So we say that the technology is now essential part of our life. We cannot we cannot avoid it. So we need to embrace it to empower the things which we are doing day in, day out. So, what is information technology? Can anybody try to give one line, whatever their understanding? Anyone? One guy. Okay. I think Vijay is trying to sketch something. All right. So, see, information technology is basically, combination of many technology, right? Where we see hardware. Hardware is basically computer, smartphone, any handheld device which has, computing power, right? Uh, Software is basically the brain, we call it, right? Which we write. So you may be knowing, different language of writing the code. C, Java, C++, nowadays Python for AI, and many more, Then network is basically the internet and intranet, right? And one more important thing is data. So without data, uh, these things may not work, right? Or it has no value. So now everybody is out of, behind the data. Now the AI works because of the data, right? And training of the data. So these are the core technologies. And when we combine all these pillars, it becomes information technology, right? Now, if you see that any industry, right, whether we do communication, whether we do banking, healthcare, behind the scenes, right, earlier it was supporting these industries, right? But now the banks are becoming digital. So we may not require, physical bank. You might have heard about recent, updates from the Paytm where, they were filed for banking, right? So they wanted to be banking. Even if you have heard about Bitcoin, anybody? Anybody heard about Bitcoin? Right? Behind the scenes, it's a blockchain technologies, right? Now, there is no physical currency. It's all virtual. So, uh, कहने का ये मतलब है कि अभी जो पहले इंडस्ट्री क्या रहती कि उसमें आईटी इंडस्ट्री सपोर्ट करती थी वो इस इंडस्ट्री को बट नाउ दोज इंडस्ट्रीज आर बिकमिंग द टेक और आईटी कंपनीज राइट जैसे कि अमेजोन है ये रिटेल का एग्जांपल है यहाँ पर रिटेल कंपनीज आर टेक्नोलॉजी कंपनीज अमेजोन है फ्लिपकार्ट है आपने परचेज तो किया होगा कुछ ना कुछ राइट तो ये पहले क्या होता कि हम स्टोर में जाते थे अभी भी जाते हैं लेकिन अमेजोन फ्लिपकार्ट ये सब कुछ अभी टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनीज है दे आर मोर टेक्नोलॉजी कंपनी रादर देन रिटेल कंपनी वी कैन से राइट सो टेक्नोलॉजी हैज़ वेरी humongous role, right? And these companies are now, multi-billion dollar companies, right? Without having the physical assets, right? So similarly, hospitals, पहले क्या होता कि हॉस्पिटल में वी यूज टू हैव रिसेप्शन में जाओ नाम लिखाओ राइट वहाँ पर मेडिसिन का सॉफ्टवेयर है डॉक्टर का सॉफ्टवेयर है ये इंटरनल सॉफ्टवेयर रहते थे
But now, today, we have robots, right? Surgeries are happening through the robots. There are AIs which can scan the images, X-rays, and give the information. So now this traditional way we were using the information technology is now getting the mainstream, right? So that's why we say that IT is not just an industry. It is the foundation of almost all the industries now. और अभी जो नई इंडस्ट्री मतलब कि कुछ भी करती है ये इंडस्ट्री, दे डिसाइड टेक्नोलॉजी फर्स्ट, राइट? दे डिसाइड टेक्नोलॉजी फर्स्ट एंड क्रिएट द फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, राइट? तो अगर थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि कैसे उसका इवोल्यूशन हुआ, राइट? किसी को पता है कुछ इसमें कुछ बोलना है? कुछ भी? एनीथिंग यू माइट हैव रोट, आपने कुछ कोडिंग तो किया होगा अभी तक, किया है कि नहीं? कुछ भी नहीं किया अभी तक? ओके, सो लेट्स हैव ए क्विक लुक एट जो फर्स्ट कंप्यूटर है, वो 1945 में एक बड़ा सा कमरा है, रूम बोलते हैं, उसमें बिल्ट किया था। दो लोगों ने मिलकर बनाया था, जॉन एंड एंकट। तो ये जो मैन्युअल कैलकुलेशन करते थे उससे 1000 गुना फास्ट मैन्युअल कैलकुलेशन करता था उस टाइम पे भी। लेकिन उसका साइज था एक रूम के बराबर, बड़ा सा रूम है उसके बराबर। नाउ यू सी दी लैपटॉप कितना छोटा है, स्मार्टफोन कितना छोटा है, राइट? सो दिस इज द डेवलपमेंट वी हैव डन इन द कंप्यूटिंग, राइट, टिल नाउ। उसके बाद में पर्सनल कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ, राइट, बनाया। तो इफ यू नो अबाउट स्टीव जॉब्स, पता है स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनिक, ये दो लोग थे, उन्होंने पर्सनल कंप्यूटर बनाया। एप्पल कंपनी पता है? तो दे वर द फाउंडर्स ऑफ एप्पल, राइट? सो दे बिल्ट फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर, जिसको हम बोलते हैं कि ये मेरे पर्सनल यूज़ के लिए मेरे टेबल पे पड़ा है, दैट काइंड ऑफ, दैट्स वाई वी कॉल इट पर्सनल, राइट? उसके बाद में इंटरनेट रिवोल्यूशन आया, जिसको हम वर्ल्ड वाइड वेब, जिससे कि हम डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए, राइट? So that was because of the WW, right? W. Then there was a revolution we call mobile revolution in 2007, जिसमें फर्स्ट अगेन स्मार्टफोन वापिस एप्पल ने बनाया, एप्पल आईफोन बनाया। सो दैट वाज बाय अगेन स्टीव जॉब्स, एप्पल कंपनी ने बनाया। उसके बाद में गूगल ने बनाया, गूगल वन, एंड देन इट स्टार्टेड, उस टाइम से फिर स्मार्टफोन का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। एंड एट द टाइम आई वाज रीडिंग एन IT आर्टिकल रिगार्डिंग द सैमसंग, कि सैमसंग फ्लिप फोन पे रिसर्च कर रहा है। तो अभी कितने साल हो गए? ऑलमोस्ट 20 years, राइट? फिर जाके कोई फ्लिप फोन अभी बना है, सैमसंग ने फर्स्ट फ्लिप फोन निकाला जो कि मुड़ता है, राइट? तो उसका रिसर्च उन लोगों ने 20 साल पहले किया था, राइट? सो आफ्टर दैट क्लाउड कंप्यूटिंग, सो क्लाउड कंप्यूटिंग स्टार्टेड, और people started working on it in 2010, जहाँ पर अमेजोन है, AWS, फिर माइक्रोसॉफ्ट है, एज्योर, गूगल है। तो इन लोगों ने ये क्लाउड कंप्यूटिंग का काम किया, काम क्लाउड कंप्यूट पे काम किया। एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज वाई वी कॉल क्लाउड कंप्यूटिंग, बिकॉज ये जो पर्सनल कंप्यूटिंग वाला कंसेप्ट है उन लोगों ने क्लाउड पे दिया। क्लाउड मतलब कि एग्रीगेशन, मल्टीपल और बिगर कंप्यूटिंग पावर विच इज कनेक्टेड बाय इंटरनेट, एंड देर आर सॉफ्टवेयर लेयर्स टू एक्सेस इट। सो ये कंसेप्ट आने पे बहुत सारा हम लोगों ने, सो माई जर्नी स्टार्टेड इन कंप्यूटिंग प्रोग्रामिंग
from 2007. There I worked on mobile application development and then, created web, hosted it on the cloud, and धीरे धीरे हम लोगों ने अपना कंपनी स्टार्ट किया 2014 में, राइट. सो आफ्टर दैट ये जो 2007 10 और अप टू 22 जो जो टाइम था अराउंड टी कार्ड, वो टाइम था रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का. क्लाउड कंप्यूटर, क्लाउड के बेस पे, क्लाउड के ऊपर सॉफ्टवेयर बना के होस्ट करके पीपल कैन एक्सेस इट फ्रॉम एनीवेयर द वर्ल्ड. लेकिन 2022 में वी हर्ड के AI आया, चैट जीपीटी आया, पीपल स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग विथ इट. सैम एल्टमैन, it's very popular now, and couple of other you know similar tools. Cloud है, Anthropic जो कंपनी है उसका. Similarly, we have our own जो IIT के बंदे हैं, उन लोगों ने भी अपना खुद का लॉन्च किया, जो आप क्या बोलते हैं उसको, संस्कृत नाम है, राइट? पता है कुछ? कृत्रिम AI. हाँ, right. So Yeah. similarly, we as an Indian also started, developing our own tools, right? And last, we don't know, but I hope some of you would, work on some new technologies in, next 5 to 10 years, right? Why I say that? Because we believe that in 19th century we invented electricity, but the effect came in 20th century where it widespread it. Every innovation, every thing started using the electricity, right? And we saw rapid growth in the industrialization, right? Similarly, people believe that AI will play a role, significant role, and it's one of the biggest innovation in the computing, right? AI innovation started in 1950, where Alan Turing mentioned it, right? And during that time he said that can machine think, right? And today we realize that yes, machine can think, right? So we'll see the very huge uh, change as well as development in the computing science because of the AI and many other technologies. So now we talk about career, right? And we observed that every time a new technology invented, a new career opportunity are getting available, or new opportunities are created. So just to give you a quick highlight, in 2000 we did not have smartphone, so we did not have app developers. Uh, in 2005 we did not have social media managers because there were very very limited opportunity or availability of social medias. So there were no social media marketing uses, or any huge platform like Facebook, Instagram, uh, Twitter, now X, right? Similarly, we did not have data scientists, right? AI engineers, and generative AI or AI specialist. So as we move forward with new technology, we get new opportunities and new roles, new skill set, getting created. So many jobs will do in 2030 or 35 are not existing today. Uh, as we move forward, time will only tell what technology we are going to work on, what skill sets we are going to have. We can just assume, analyze, and this session is also, giving some idea
around it, but we'll need to keep exploring continuously just to keep track on what is going to come. So here we question is that how today's technologies are shaping the world. What kind of technologies we are using, right? So talk of the town is artificial intelligence, cloud computing, data analytics, cybersecurity, IoT, Internet of Things, robotics, blockchain, AR, VR. These are we call technologies, right? In information technology, there are many, technologies, but these are the key technologies where most of the people are building something. So now we don't call that a app development or web development is technology. It's just, one way of communication or building the user interface. But real technologies are these, right? Now, if we see what kind of technologies which we are, seeing right now, we are just hearing the names, but it will be taking, mainstream, right? So we already see that, AI assistant everywhere, right? That we see autonomous vehicles, which is just started, we can say, but we see that it will be mainstream, right? Uh, we see less smart cities, factories, but now uh, there will be a lot of opportunities to create smart cities because of the latest technologies, right? Um, there are few smart city, projects happening in the Middle East, right? Which are fully 100% smart cities where everything is technology driven, right? And sustainable. Uh, Intelligent healthcare, personalized education. So right now, education which we are pursuing may be totally change. It may be, one-on-one. We might be learning from the robots. We might be learning virtually. We might be having 3D, classrooms, or we might be, doing it one-on-one, right? So these are the opportunities, or these are the changes we may, foresee in coming 5 to 7 years, right? Similarly, there will be a lot of technologies because as we move forward, there are always innovation, and innovation will always have risk. And to mitigate those risks, there will be requirement of cyber securities. So there will be opportunities, there will be a lot of innovation in the cybersecurity side as well, right? Um, when we say that, automation, there will be a lot of robotics development, space technologies, and parallelly, uh, sustainable technology. So, you know, the countries will be focusing more on the, following the economic forums guideline, where we today see the development in the solar energy, right, wind energy, and similarly there will be a lot of technologies which will be helping humankind to develop sustainable technology to utilize or help to create this world a better place, right? So we'll be working on it, and we'll see a lot of innovation on this direction as well. So Ashwin bhai, we have a question in the comments. Someone is asking about blockchain. Uh, Either you can give a 1 minute answer, or I can just jump in. I don't see here. Can I see? In the chat. Yeah, chair. No, it's I think answer given by somebody. Yeah, somebody just responded. Yeah. Yes. So when I asked question, I think somebody posted it over there. Yeah. Oh. All right. So can we move forward? Yes. All right.
એ અલિયાવ જાગજો હો, હુઈ જતા નહીં એ કઈ કેમેરા ચાલુ રાખો, નહીતર પછી હવે દીદી ધમકાવશે, નહીં મળે ગિફ્ટ. જવા દો, કઈ ના કેમેરા ચાલુ નહીં હોય તો કેન્સલ. જેને હોમવર્ક ના પૈસા મળ્યા હશે એ બધું કેન્સલ. હુઈ જવાની મનાઈ છે. All right. So, we talk about the past, we talked about current, and we also need to look a bit what is happening and what would be the future. The way I gave an example about Samsung. They were, doing research on flip phone uh, before 20 years, but today we see that, news around the quantum computing. A lot of people are doing a lot of work around space technologies, different technologies, robotics. Uh, so we will see this, in mainstream in coming years. And as we already started doing a lot of experiment, a lot of startups are there. You might have heard about the name of Elon Musk, who is doing a lot of stuff around, brain computing as well as space technologies, right? And we may, see that happening in mainstream in coming time, right? But I personally see these technologies as a next wave of technologies, right? Where if somebody is looking to build or want to do something, they can explore around it. So now, question comes, right? You may have a question that should I choose IT or not, right? Or if you incline toward it, then it may come that what I want to choose, right? In IT. So there are those, opportunities. But before that, uh, I would suggest that choose IT not because of the trend, not because of the salary, because we talk a lot about, salary, that there are good salaries, SE, right? You don't need to go in field. તડકામાં બારે ના જવું પડે, right? So we may, think around it. But do not, select it because of the friend and what we read on the social media and around people call, uh, do it if you have the interest, if you have the desire, and not only desire, but you also need to have capability, right? And also you are ready to put your efforts around it, right? So if you are ready to do that, then uh, choose IT or any other stream by wisely. Not just follow the, do not follow the trend. Follow your interest, capability, effort, and core capabilities. Now in that, there are, different options. So how and what you do, right? So here are, basic thoughts. If you are strong in math and logic, you can go, in the AI, software development, cybersecurity. The language can be learned, but the mathematics and logic is developed during the schooling and the graduation time, right? So if you have that, strength, then you go in the programming, right, and software direction. If you are good at analytic thinking, then data science, analytics, and similarly business analysis and those kind of options. If you are creative, then there are options for UI UX, user interface, user experience, designing, gaming site, gaming designing, right? If you're good at communication, you can go pursue, product management, consulting roles, and like that. If you're interested in, business side, or, you can think about, fintech, digital strategy roles. And if you want to do, something new or want to do your own startup, then you should be aware about the technology
most of the things, at least hands-on in something, or have some good ideas and good team together. Now, we talk about career roadmap, right? That uh, if you are in 10th, you should explore IT. You should know the basic. We just covered, highlights over here, but each topic is very broad over here. So you should explore the topic of your interest and know around it. If you are in 11th, 12th, start building your foundation. Start, doing certain things around it, right? If you want to do something in AI, start exploring and preparing around the AI, right? Along with your, curriculum. But you might have, some side time, so you can utilize that. If you are in, you know, when you go in college, the skill and projects are important, which is we call, practical. And these are the, after that. So this is not relevant to you right now, but this is how it goes. You do internship in the real life with the companies. When you go in college, after college, you connect with the industry, then you start career with the industry, and then you get into the professional and leadership role, right? Uh, Now, what are the different roles in IT industry? So we call, builders are basically the developers who are programming, who are doing, writing codes. But nowadays, with AI, they are taking help of AI, or AI is empowering developers to write code. They are utilizing the, strength of AI. So now developer is becoming, stronger and stronger, who are good at, core computing, right? And those who are not good, they might not be able to utilize the AI wisely or smartly. Similarly, testers, we call, them quality analyst who do the testing. So if we write the software, we build application, another guy test it and do the quality test. Similarly, there are, problem solvers, we call it analyst, business analyst, who work around the problem and provide the proper solution. So based on that, developer can write the, code. Similarly, protectors, we call it cybersecurity guys, right? Who always try to figure out the issue and fix it. Similarly, designers, UI UX guy, organizers, or we call it them, project managers. Uh, then sellers who do the job of sales and pre-sales. Leaders who manage entire, the team as per their responsibilities, ownership. And then we have innovators who are the entrepreneurs who does the innovations. So we know many norms, many startups recently. We call them, innovators who do something different. So what should be the final takeaway, right? So according to me, we do not need to say that, what career I choose, right? We need to ask that, but we need to ask what problem I want to solve, right? Because it is very important to find a problem and decide I want to solve this problem. So that is something you should ask to yourself, that what you want to do, right? And when you ask you want to do something, then you should also have some sort, basic questions. If I want to do this, what I want to do in that, right? So you can ask this question, and then based on that, you can figure out. Uh, so we will, jump to this slide, but before this, so Mithalben, can I continue and introduce myself now and then take question, or we can take questions? As per your choice. All right. So let me just quickly finish this and then we can take the questions. So, uh,
I learned playing Kho in Navodaya. So I played national. After Navodaya, I ran 3 marathon. Right. So marathon એટલે almost you can say that 42.5 kilometers. એક મેરાથોન ફૂલ મેરાથોન હોય ને એમાં 42 kilometers દોડવાનું હોય, and that is what I did for 3 times, and I am founder of 3 companies, with 2 startups and one IT consulting company, right? So I have 20 years which I spent in industry and received experience from these 20 years, and that 20 years is helping me to continue my journey in IT industry, where I'm a proud alumni of 2 things: Jawahar Navodaya, 2 institutions, and LD College of Engineering. Both are government education institutes, and it helped me to build my career without any fees. I work with KPIT Cummins, InfoStretch, and work with multiple different clients in, like, US, then Xerox in Singapore, HP in US, Bank Nagara Malaysia in Malaysia, T-Mobile from US. So these are the certain clients where I worked onshore and offshore both. I worked for and built an IT company for more than 10 years, and currently working with 2 startups, and also work with 2 institutes, colleges over here: LD College of Engineering as well as Ninwa University, where I'm helping and working with startups to evaluate as well as guide them. These are my 2 profile. One is professional and another one is personal. So you guys can take a look at it whenever you get time. But yeah, now I am open for the questions. So નિરમા યુનિવર્સિટીમાં તમે શું કરો છો એ મને કયો. પહેલો ક્વેશ્ચન તો મારો જ છે. So Nirma University has eCell. eCell is basically they are looking after promoting the startup of the students, right? So whenever they have startups and they have questions, as well as Government of Gujarat is having a scheme called SSIP, Student Startup Innovation Program. So the Government of Gujarat provide certain fund to each SSIP centers, and most of the university has these SSIP centers. Now when the students are having this startup idea, so let's say this SSIP fund is limited, so they invite industry experts to evaluate their startups, and when they do any hackathon related to startups, so they invite for guiding and evaluations. So there I go and help them. સ્ટાર્ટઅપ માટેની જનરલી કઈ એવું હોય છે કે 2 લોકો સાથે મળીને સ્ટાર્ટઅપ સ્ટાર્ટ કરી શકે છે? ના એવું નથી. There is no requirement. પ્રોપરાઇટર પર્સનાલિટીઝ આર નોટ ઇન્વોલ્વડ ઇન ધ સ્ટાર્ટઅપ, એવું કઈ છે? ના એવું કઈ નથી. There is no restrictions. તો સ્ટાર્ટઅપ્સ માટે આપણે કોઈ સ્પેશિયલ એવું એક સેશન ક્યાંય પણ રાખી શકીએ બાળકો માટે, આ લોકો માટે જ જે ઓલરેડી અત્યારે નવોદયમાંથી નીકળી ગયા છે અને ઓલરેડી દે આર મતલબ આમ જોબ માટે ને આના માટે બહુ ફાઇન્ડ આઉટ કરે છે, તો એટલીસ્ટ 3 month પછી એવું આપણે કોઈ સ્ટાર્ટઅપની ઇન્ફોર્મેશન હોય એવું સેશન આપણે મૂકીએ તો અત્યારથી રજીસ્ટ્રેશન અને એડ મીન્સ રન ચાલુ કરીએ તો અવર નવોદયન ગેટ ધ હેલ્પ ઓફ ધેમ. કારણ કે સ્ટાર્ટઅપ માટે એટલું બધું મની લેન્ડરિંગ માર્કેટમાં ચાલે છે કે ઇવન વન ઓફ ધ અવર સ્ટુડન્ટ્સ ઇન ધ રાજકોટ, બરાબર, એ રાજકોટ નવોદયનું હું નામ ભૂલી ગઈ, પણ મેં લગભગ હમણાં 13 નવોદયમાં કેરિયર કાઉન્સિલિંગનું કામ કર્યું
સોરી IKS નું, ઇન્ડિયન નોલેજ સિસ્ટમ, વૈદિક ગણિતનું, હમ અને કેરિયર કાઉન્સિલિંગ નું મોરબીમાં અમારો કેરિયર ફેર હતો. તો ઓકે અમે લોકોએ એ વસ્તુ મેં ફીલ કરી ત્યારે મને આવીને કીધું કે મેડમ સ્ટાર્ટઅપ કરવા માટે પણ બહુ રૂપિયા જોઈએ કે હમ 5-10 લાખ તો ઈ કે આ લોકો લઈ જ લે છે. અને હમ મારા મગજમાં ક્લિક થયું અને આજે આ ક્વેશ્ચન આવ્યો કે હું કોઈક એવા એક્સપર્ટ ને પૂછીએ આપણે કે આના માટે શું કરી શકીએ. ઇટ મીન્સ કે ઈ ક્યાંક ને ક્યાંક ફ્રોડમાં ફસાઈ ગયા છે. નો ડાઉટ હમ છોકરાઓ નાના હોય એટલે બધી વસ્તુ આપણી સાથે ક્લિયર ન કરતા હોય, પણ ઈ કે મેડમ તમને બરાબર ઇન્ફોર્મેશન નથી, ખાલી એપ્લિકેશન ના 5-7 લાખ રૂપિયા જોઈએ છે. મેં હમ કીધું એવું છે તો આપણે વિચારશું, મેં કીધું કંઈક એવા કોઈ એક્સપર્ટ ને ગોતશું કે જે આપણને સ્ટાર્ટઅપમાં હેલ્પ કરે. આટલું કહીને ઓકે મેં એ વાતને મૂકી દીધી હતી. પણ મને એવું લાગે છે કે હવે વળી પાછું ઈ કનેક્શનમાં તો હશે જ, ક્યાંક ને ક્યાંક મારા ડેટાબેઝમાં હશે જ. તો શ્યોર આના માટે કંઈક તમે વિચારજો કે આપણે સ્ટાર્ટઅપ માટે છોકરાઓને જે ઓલરેડી અત્યારે મિડ એજમાં છે, કોલેજ ઓકે કમ્પ્લીટ કરી ચૂક્યા છે, જોબ નથી કરી શકતા, માઇન્ડ બે જગ્યાએ કન્ફ્યુઝ છે, એવા બાળકો માટે મને થોડુંક કંઈક કરવું છે. આ તો આપણા બાળકોને આગળ શું કરવું એના માટેનું છે. બટ રાઈટ સડનલી મને આ ક્લિક થયું કે સ્ટાર્ટઅપ મીન્સ તમે સ્ટાર્ટઅપમાં કામ કરો છો, ઇટ ઇઝ વેરી હેલ્પફુલ એન્ડ રિસોર્સફુલ ફોર અસ. ડેફિનેટલી. સો વિલ આપણે કામ વાત કરીશું અને એના અરાઉન્ડ એકાદું નાનકડું સેશન આ ટાઈપનું જ રાખીશું હા. જ્યાં બેઝિક્સ હોય ને એનું કવર કરીએ કંઈ. એક આ બ્લોકચેન નો ક્વેશ્ચન હતો ને, એ આ દીકરીને એ જરાક બ્લોકચેન તમે સ્પષ્ટ કરજો કે ક્વેશ્ચન કેવું છે કે છે. આન્સર છે? ના ના, ક્વેશ્ચન એને આપ્યું છે કે સર બ્લોકચેન મીન્સ શું? પછી જવાબ આપ્યો છે કિશનભાઈ કોઠિયાએ કે બ્લોકચેન ઇઝ અ ડિજિટલ લેજર ધેટ રેકોર્ડ્સ ઇન્ફોર્મેશન ઇન લિંક બ્લોક્સ. પણ એને એ નહીં સમજાણો હોય બીકોઝ સી ઇઝ ઇન જસ્ટ 10th ક્લાસ. એક જ એટલે મને એમ મિનિટ થાય છે કે તમે એક્સપ્લેન કરો. ફરી પાછું ક્વેશ્ચન એમણે કર્યું ને જે ઓકે સર બ્લોકચેન મીન્સ ઓકે ઉપર છે ક્વેશ્ચન હું આઈ જસ્ટ હા સો હા સી blockchain is a ટેકનોલોજી. જેમ આપણે કેમ અત્યારે AI એઝ એ ટેકનોલોજી વાત કરી, રાઈટ? સિમિલરલી બ્લોકચેન ઇઝ વન ઓફ ધી ટેકનોલોજી જેનું બેઝિક્સ એ કહેવાય કે વચ્ચે આપણે ન્યૂઝપેપરમાં અને બહુ બધું કદાચ ઇફ યુ ફોલો ધી ન્યૂઝપેપર વી માઇટ હેવ હર્ડ અબાઉટ ધ બિટકોઇન્સ, જે એનો એક યુઝ કેસ કહી શકાય કે બ્લોકચેનનો યુઝ કરી અને એનો આપણે બ્લોકચેનનો યુઝ કરી તો શું થાય? જેમ કે એઆઈનો યુઝ કર્યો, AI ટેકનોલોજીનો યુઝ કર્યો તો શું બન્યું? ChatGPT, રાઈટ? તો બ્લોકચેનનો યુઝ કરીને શું બન્યું? તો કે બિટકોઇન એક વર્ચ્યુઅલ કરન્સીનું પ્લેટફોર્મ બન્યું, વર્ચ્યુઅલ કરન્સી બની, રાઈટ? સો બ્લોકચેન જે આમાં કિશનભાઈ છે ને એમણે એક ડેફિનેશન જે ખાલી આપ્યું કે લેઝર છે, એ બ્લોકચેનનો યુઝ કરીને શું બને? લેઝર બને. અને લેઝર કેમાં બને? કે નાના નાના બ્લોક્સમાં બને અને એના એડ્રેસ એકબીજા જોડે કનેક્ટેડ હોય, રાઈટ? પણ એને તમે ટ્રેસ ના કરી શકો. મેઇન વસ્તુ શું હોય કે જનરલી વાય ઇટ ઇઝ નોટ મેઇન સ્ટ્રીમ રાઈટ નાવ, રાઈટ? કે એને છે ને એનાથી ગવર્મેન્ટ અથવા તો ફ્રોડના ચાન્સ બહુ વધી જાય ઇફ પીપલ સ્ટાર્ટ યુઝિંગ ઇન ધી રોંગ વે, રાઈટ? એમને ટ્રેસ કરવું ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ મેઇન સ્ટ્રીમમાં. સો બેઝિકલી it's a technology that help to communicate in the cryptic way. જે આપણે તમે કદાચ સાંભળ્યું હોય તો ઇન્ક્રિપ્શન ડિસ્ક્રિપ્શન સાંભળ્યું છે કોઈએ, રાઈટ? સો એ છે ને ક્રિપ્ટોગ્રાફી ઇઝ અગેન ઇન્ક્રિપ્શન કે જે કોઈ વાંચી ના શકે એ ફોર્મમાં થાય, રાઈટ? સો દેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ વેરી ડેન્જરસ બિકોઝ એ આપણે કહીએ ને 2-sided sword કે જે બંને બાજુ વાગી શકે. સારો પણ યુઝ છે અને એટલો જ એનો ખરાબ પણ યુઝ છે ઇન ધી વેન ઇટ કમ્સ ટુ ધી ફિનાન્સ, રાઈટ? બટ દેર આર મલ્ટિપલ ઇન્ડસ્ટ્રી યુઝ કેસ દેટ કેન બી અચીવડ થ્રુ બ્લોકચેન, જેમાં સ્માર્ટ કોન્ટ્રાક્ટ્સ એક
અનધર જેમ બ્લોકચેન છે, બિટકોઇન છે, એવી રીતના એમનો સ્માર્ટ કોન્ટ્રાક્ટ કન્સેપ્ટ છે કે જેમાં સારા ડોક્યુમેન્ટ્સ એનો સારી રીતે મેનેજ કરી શકાય વર્ચ્યુઅલી, રાઈટ? સો blockchain is basically a technology which manage the ledgers in the small chunks. Anything, Kishan, you want to add over here? No, I think you described very well. Yeah, So, yeah. right. Any other questions? મેં લખાયું હતું એર ફાઈબર એરટેલ નું આવતું જ નથી. હા બીજું એકાદી જોતું જોઈએ. 800 રૂપિયા ખાલી આવતું. 16 કીધું 30 મહિના. Hello. હા ધ્યાન નો પડે. I think someone is personally communicating. 1 minute. I am muting him. એટલે જ પૂછ્યું હોય ને Hey, Manish. Manish. Manish, બેટા બંધ કર દે ને મારી દીકરી તારો અવાજ. નેટ આવે એટલું હોય ને 1500 રૂપિયા એક તો કીધું 18 મહિના નેટ એને ઓટીપી ચેનલ પ્લસ ઓન કરો ને ત્યાં પછી મને નંબર થી હું વાત કરી લઈશ તો એ મારા ભાઈ હતા એને ખબર ન પડે તો મને આપી હું લડી લઈશ. લડી લેવા ભાઈ, મ્યુટ કરો ને. કર્યું મેં કરી દીધું. Okay, we can take more questions. કોઈને ક્વેશ્ચન નહીં? છોકરાઓ, આમાં તમને જેટલા ટોપિક સમજાવ્યા એમાં કઈ ડાઉટ હોય ને બેટા ગુજરાતીમાં પૂછી શકશો. એને ગુજરાતી સરસ આવડે છે. હા, અરે આપણે એકદમ ગભરાવ નહીં. કાઠિયાવાડી. સિનિયર કાલ જેમ મસ્તીથી પૂછતા હતા ને એમ જ પૂછો. એ સિનિયર પણ આપણા મોટા ભાઈ જ છે એટલે કઈ મજા આવે એવું જ છે. પૂછો. મને હું તો જુનિયર જેવો લાગુ છું સિનિયર જેવો. હે? પણ આજ બહુ સાયલેન્ટ થઈ ગયા. કાલ તો દબાદબી હાલતી હતી. તો મારે પ્રોફાઇલ કહેવાની કે એવું કઈ જરૂર નથી ને? એવું લાગ્યું કઈ કે વધારે સિનિયર છે એવું લાગે છે? હે? ખબર નહીં હવે. એવું તો નહીં હોય. એ જોજો ને તમે. એમાં શું છે, પહેલા તો સાવ ફોર્મલ જ લેક્ચર હોય, 15-20 મિનિટ અમે જનરલ વાતો કરતા હોય, પછી ચાલુ થાય છે બધા લેક્ચર. જેટલું કપાણું એટલું મારાથી કાપ્યું, પણ મને પછી બહુ કટિંગ કરતા આવડતું નથી. જેવું આવડે એવું કરીને પછી મૂકી દઉં. ના આ ના, છે પણ તમારું છે. તમારું તો હું તમને જ આપીશ એટલે તમે જ એડિટ કરીને આપજો સરસ મજાનું. શ્યોર. તો કિશન, you want to રિંકલ, add? તારો ક્વેશ્ચન નો પ્રશ્ન નીકળી ગયો? ક્વેશ્ચન નો આન્સર મળી ગયો દીકરા રિંકલ? Yes, ma'am. ઓકે. Kishan, તારે આમાં કઈ, if you want to add anything on top of what, see, this is something I thought, basics, very basics, highlights, but નહીં, જસ્ટ બેઝિક એના ક્વેશ્ચન પૂરતું આ રિલેટેડ જ છે. વધારે ડીપમાં જશે તો ઓર કન્ફ્યુઝ થશે. right. આ ક્રિપ્ટોકરન્સી છે, ક્રિપ્ટોકરન્સી એના વિશે હું પછી વાત કરીશ. કારણ કે મેં ત્યારે 10 રૂપિયાનું લીધું હતું, મારે એ વોલેટ જ ખોવાઈ ગયું છે. 22 બિટકોઈન મેં દીધા 220 રૂપિયાના, અને મારે એ વોલેટ ખોવાઈ ગયું. તો એના માટે શું કરાય? તો તમે અત્યારે કરોડપતિ હશો. વોલેટ ખોવાઈ ગયું છે. મારી પાસે ઘણી ક્રિપ્ટો બીજી એ પડી છે, પણ એ હજી એથરન કઈક એવું છે. એ અમે લોકો વેબસાઇટ ઉપર એક્ટિવિટી કરતા ને એટલે મારી સિસ્ટર પાસે છે. એની પાસે તો Ethereum. 38, પણ એ આવડતી Ethereum, નથી અમને Ethereum. વેચતા. હા. અમને વેચતા નથી આવડતી, એટલે કરોડપતિ છે પણ ખાલી કાગળિયા ઉપર. Okay. સો પણ આ બિટકોઈન મળતા નથી. એવું કોઈ મળે કે મારા બિટકોઈન ગોતી દે પણ કેજો. હું ક્વેશ્ચન પૂછું? હા, સો આમાંથી જેટલા લોકો જોઈન થયા, આઈ થિંક ઘણા લોકો ડ્રોપ પણ થઈ ગયા લાગે છે. જેટલા છે એમાંથી કેટલા લોકો એવું વિચારે છે કે એમને પોતાનું કેરિયર આઈટીમાં બનાવવું છે? તમને એવું લાગે છે કે તમે આઈટીમાં કેરિયર બનાવી શકો? સર લાગે તો છે. હા, લાગે છે. તો એમાં શું અત્યારે જે સેશન છે એ સેશનમાં એના બેઝ ઉપરથી તમને એવું લાગ્યું કે એમાં કઈ પર્ટિક્યુલર વસ્તુમાં તમારે કેરિયર બનાવવું છે, કે એને રિલેટેડ તમારી કોઈ સ્ટ્રેન્થ તમે આઈડેન્ટિફાઈ કરી? ક્રિએટિવિટી.
I guess. Great. Anybody else? मुनीस आप भी बात कर सकते हो अभी। नो सर હું એક નાનકડી સ્ટોરી કહું, આના રિલેટેડ છે, એટલે માહિર કઈક પૂછે છે। બોલો બોલો સર હા, ના કોઈ આન્સર આપતું હોય તો આપણે થોડી વાર હોલ્ડ કરીએ, 2 મિનિટ. હા, કોણ છે બીજું કે જેમને ઇન્ટરેસ્ટ છે આઈટીમાં? અને આઈટીમાં પણ આપણે અત્યારે જે ડિસ્કસ કર્યું ને એના બેઝ ઉપરથી કંઈ ડિટેલમાં પણ ઇન્ટરેસ્ટ આવ્યો હોય કે ના મારે આ તો હું કરી શકું એમ. મ્યુટ લાગે છે. અજય બોલે છે પણ મ્યુટમાં છે. નથી બોલતો, ખાલી મોઢું જ હલાવે છે. ઓકે તો હું નાનકડી વાત કહું. 12th પછી છે ને અમારે ભેંસો હતી. ભેંસો એટલે કેટલી, લગભગ 10-12 ભેંસો હશે. અને રિઝલ્ટ આવ્યું ને ત્યાં સુધી તો મેં ભેંસો જ ચારી. એટલે ભેંસો ચરાવવા જવાનું, સવારે નીકળી જવાનું, અને ભેંસો જોડે જાય તો આપણે શું કરવાનું, એ ભેંસો એનું કામ કરે છે, ખાવાનું. અને નવોદયની એક હેબિટ જે છે ને એ બહુ કામ આવી, એ છે વાંચવાની. લાઇબ્રેરી આપણી જે છે ને એ આપણા માટે બહુ આમ કહેવાય ને વરદાન રૂપ છે, જો આપણે યુઝ કરીએ તો. એની જે હેબિટ, કેમ કે 12thનું રિઝલ્ટ આવ્યું ને ત્યાં સુધી એ ખબર નથી કે વોટ શુડ આઈ ડુ. અમારા ભેંસોના ડૉક્ટર આવે તો એમને મેં પૂછ્યું કે અંકલ આમાં શું કરાય? તો કે જુનાગઢ જઈને વેટિનરી જે છે ત્યાં ફોર્મ ભરી દે, તને યુ હેવ ગુડ પર્સન્ટેજ, તો મળી જશે. હું વેટિનરીના જે ફોર્મ લઈને ફોર્મ ભરી દીધા. પછી અમારા એક દૂરના રિલેટિવ, નજીકમાં તો એવા કોઈ રિલેટિવ નહોતા કે એને કોઈને પૂછી શકીએ આપણે ગાઈડન્સ માટે. તો એમને જઈને પૂછ્યું કે અંકલ શું કરાય? એ જામનગરમાં PWD છે એમાં નોકરી કરતા હતા, સિવિલ એન્જિનિયર, ડિપ્લોમા. એટલે એમને પૂછ્યું શું કરાય? તો કે તું કોર એન્જિનિયરિંગમાં ફોર્મ કોઈ પણ લઈ લઈશ ને તો તને ડિપ્લોમા કે સિવિલમાં, મતલબ કે એન્જિનિયરિંગમાં મળી જશે. અમારા જે ગામડા, નવોદય પહેલાં જે ગામડામાં ભણતો હતો ને ત્યાં એ સાહેબને પૂછ્યું કે સાહેબ આમાં શું કરાય? તો કે સાહેબ કે PTC કરાય, રાઈટ. એન્ડ ધેન મારા પપ્પા જે દૂધ આપતા હતા ને, જેમને જે ઘરે ઘરે જઈને દૂધ આપે ને, ત્યાં એક શેઠ હતા જેમની સારી એવી દુકાન હતી, એટલે જે ગ્રેઇન માર્કેટ આપણે કહે ને ત્યાં. એમને પૂછ્યું કે ભાઈ છોકરાને આવા પર્સન્ટેજ આવ્યા, શું કરાય? તો કે ધન્વંતરી જે આપણી છે એમાં એડમિશન લઈ લે, આયુર્વેદ કોલેજમાં, એનું કરી લેશે એમ. સો આવા 3-4 અલગ અલગ સજેશન મળ્યા. અને મીનવાઇલ જે વાંચવાની જે હેબિટ છે ને એની વાત કરું. મારું જ્યારે ભેંસો લઈને જવાનું ને તો જે આગળના 2-3 ન્યૂઝપેપર હોય ને દુકાનવાળા, કેમ કે ત્યારે આપણે ન્યૂઝપેપર પણ બહુ જવલ્લે જ અવેલેબલ હોય, એટલે જે દુકાનવાળા હતા ને એમની પાસેથી જૂના ન્યૂઝપેપર લેવાના અને એમાંથી જે આવે એ વાંચવાનું. ત્યારે આપણે બુધવારે સંદેશ ન્યૂઝપેપરમાં બુધવારની પૂર્તિ આવતી, અને પૂર્તિમાં કેરિયર ગાઈડન્સનું ટોપિક આવે. 12thની એક્ઝામ પૂરી થાય ને એટલે કેરિયર ગાઈડન્સના ટોપિક ચાલુ થઈ જાય, એટલે કેરિયર ગાઈડન્સનું ટોપિક એમાં અલગ અલગ આવતા. એમાંથી એક ટોપિક હતું ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજીનો જમાનો. અને એ ટોપિકમાં બે મેઇન સેક્શન હતા કે જો તમે એવરેજ એન્જિનિયર થઈ જાઓ ને તો પણ તમને સારી નોકરી મળે. અને બીજો પાર્ટ હતો એ હતો કે જો તમારે બિઝનેસ કરવો હોય then it will require less financial capacity compared to any other core industry. બરાબર કે તમારી પાસે ફિનાન્શિયલ એટલી જરૂર ના પડે તમારે આઈટીમાં બિઝનેસ કરવો હોય ને એ ટાઈમમાં. એટલે મારા દિમાગમાં એ જે બીજો પાર્ટ હતો ને પહેલા બેઠો કે આપણે તો બિઝનેસ જ કરવો છે. હવે બિઝનેસ કરવા માટે શું ભણવું? પછી રિવર્સ એન્જિનિયરિંગ બધું કર્યું. પછી કે ભાઈ ચલો હવે આઈટી ભણવું છે, તો આઈટી ભણવું ક્યાં?
એ થોડું રિસર્ચ કર્યું. ત્યારે તો આવું ઇન્ટરનેટ જેવું હતું જ નહીં. એટલે પૂછીને એ નક્કી કર્યું કે ભાઈ એટલી ગવર્મેન્ટ કોલેજીસ છે, એ ગવર્મેન્ટ કોલેજમાં આ ટાઈપની ફેસિલિટી છે, આ કોર્સ થાય છે, અને કઈ કોલેજમાં આઈટી અને કેટલી ફીસ છે. એ પછી એક લિસ્ટ બનાવ્યું. એલડીથી લઈ એમએસ જે બરોડા છે, એ બધા અલગ અલગ કોલેજનું લિસ્ટ બનાવ્યું કે જે બધી ગવર્મેન્ટમાં હતું ને એમાં ખાલી એ જ્યારે ફોર્મ હતું ને ત્યારે મેન્યુઅલી ભરવાના આવતા. ત્યાં જઈને લખ્યું કે કમ્પ્યુટર અને આઈટી, જો મળે તો ભણવું ને કે ઘરે રહેવાનું. ઘરે પપ્પાને કીધું કે આપણે કરિયાણાની દુકાન બનાવી નાખશું, બાકી ભણવું તો આ ભણવું છે. એ નક્કી કરીને આઈટી ભણવાનું કર્યું. અને દિમાગમાં એક જ વસ્તુ હતી કે આઈટીમાં બિઝનેસ કરવો છે. એટલે જ્યાં જોબ કરીને ત્યાં એ બિઝનેસના એંગલથી કરી કે શીખવાનું છે. એટલે જે પણ કંપનીમાં કામ કર્યું, ઓનરશિપ, રિસ્પોન્સિબિલિટી અને એથિક્સ, ધીઝ આર ધી કોર થિંગ્સ. આપણે કંઈ પણ કરીએ, બિઝનેસ કરીએ, જોબ કરીએ, કંઈ પણ કરીએ, બટ ધીઝ આર ધી બેઝિક્સ. અને જે કંપનીમાં કામ કર્યું ત્યાં 7 વર્ષ ગુજરાતમાં આવીને કામ કર્યું. પહેલાં 3 વર્ષ મોટી કંપનીમાં કામ કર્યું, અને યુએસ જવા માટેનો ઓપ્શન્સ પણ હતો, પણ ડિસાઈડ કર્યું કે ના, જો કદાચ ફોરેન જતા રહીશું તો સપનું પાછળથી કદાચ છૂટી પણ જાય. અને બીજું હતું કે ઘરમાં મોટો એટલે રિસ્પોન્સિબિલિટી પણ હતી. સો દેન આઈ ડિસાઇડેડ ટુ કમ બેક. અમદાવાદ આવ્યો, એક કંપનીમાં કામ ચાલુ કર્યું કે જે મેં પહેલાંમાં કહ્યું ને, ઇન્ફોસ્ટેચ. એ કંપની 18 લોકોની હતી ત્યારે હું જોઈન થયો, અને એ કંપની 500 લોકો ઉપરની થઈ ત્યારે મેં એક્ઝિટ કર્યું અને કંપની ચાલુ કરી. એટલે ત્યાર સુધીમાં જે પણ શીખવાનું હતું ટેકનોલોજી એંગલથી અને બિઝનેસના એંગલથી, એ શીખવા મળી અને હેલ્પ કર્યું બિઝનેસમાં. એમાં કોઈ ક્વેશ્ચન કંઈ પૂછ્યો? ભેંસો ક્યાં ચરાવી હતી એમ ખીમાભાઈ પૂછે છે. ભેંસો આપણે, ખીમાભાઈ, જામનગરમાં તમે દરેડનું નામ સાંભળ્યું હશે, દરેડ અને દળિયા. જી સાંભળેલું. હા, ત્યાં છે ને, આપણે ત્યાં વાડી તો હતી નહીં. બાપ દાદાના વખતમાં વાડી વેચી નાખી હતી. એટલે વાડી હતી નહીં, એટલે ભેંસો છે ને બીજાની વાડીમાં જવું પડે ચરાવવા, પરમિશન લઈને. એટલે એ દળિયા અને દરેડ છે ને, એની ત્યારે ઘણી બધી જગ્યા હતી. તો ગવર્મેન્ટનું જે પેલી જગ્યા હોય ને, ખરાબ આપણે કહીએ, ડુંગરાઓ. જીઆઈડીસી છે. હા, ડુંગરાઓ ને એમાં જતા હતા. સરળ ઇન્વેન્શન છે એમ, ભેંસો ચારીને આઈટી કરવું. મને ખબર નથી ને, હું ટોપિકમાં જેમ લખત કે ભેંસો ચરાવવા વાળો આઈટી નો માલિક, એનું લેક્ચર સાંભળવા આવો તો 100 જણા આવી જાત. કારણ કે લોકોને કંઈક નવું સાંભળવું હોય. ના, પણ એ સ્ટુડન્ટ માટે એટલા માટે આઈ સેડ ધીસ કે સી, યુ જસ્ટ નીડ ટુ ડિસાઇડ. મને પણ ખબર નથી કે આઈટી શું હોય. જસ્ટ હર્ડ કે આઈટી ઇઝ સમથિંગ કે જ્યાં ફ્યુચર હશે. અને આપણે એક વખત ડિસાઇડ કર્યું, ગોલ સેટ કર્યો, તો પછી પાછળ છે ડિટર્મિનેશન, કે જે કરવું છે તો પાછળ એક બર્નિંગ ડિઝાયર, એની પાછળ મહેનત. કદાચ મેં પહેલાં 3 જે વર્ડ કહ્યા ને, કે પહેલાં તો ઇન્ટરેસ્ટ, પછી કેપેબિલિટી અને એફર્ટ. જો આપણે પૂરતા નાખીએ તો ડેફિનેટલી વી કેન રીચ ટુવર્ડ્સ ધી ગોલ, રાઈટ. અને કદાચ સારું મહેનત કરીએ તો આગળ પણ વધી જઈએ, રાઈટ. બટ મહેનત કરવી જરૂરી છે. તો અત્યારે તમારા લોકોની જે મહેનત હોવી જોઈએ એ પહેલાં તો હોવી જોઈએ અત્યારે કેરિક્યુલમમાં, રાઈટ. કે જે તમે ભણો છો એ પ્રોપરલી બેઝિક, કેમ કે એ જ બેઝિક છે. સ્ટ્રોંગ તો ત્યાં પહેલાં હોવું જોઈએ. એ જેટલું સ્ટ્રોંગ હશે એ આગળ જઈને કામ આવશે.
નીચેથી છે એંગલ નીચે આ નીચેથી છે આ એક જ ઉપરથી છે આ ઉપરથી નામ ગયું ઓલા નીચેથી નામ પાછું ઓકે, હવે કઈ કોઈને કોઈ ક્વેશ્ચન એનીથિંગ? હું કહું પાટી છોડાવી નાખો ને એવું બધું ક્યાં જાતું નવો હાલે તો હમ હું મ્યુટ કરું છું, અનમ્યુટ કરે છે, હું મ્યુટ કરું છું, unmute કરું છું. તમારામાં ડુપ્લિકેટ હોય એવું લાગે છે. બે કેમેરા છે. ના ના, મારું એક લેપટોપ હોય ને એની અંદર સામે આખું મને દેખાય છોકરાઓ શું પાછળ કરે છે હા અને હા એકમાં તમારો સ્પીકર વ્યૂ જેમાં રેકોર્ડિંગ થતું હોય ને એમાં સ્પીકર વ્યૂ રાખેલો હોય. એટલે મને હજી એટલા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ વાપરતા નથી આવડતા. હું ભણાવું છું એમ જ આઈપેડ થી ભણાવું તો સામે લેપટોપમાં છોકરાઓ કેવી રીતે એક્શન શું કરે છે ખબર હોય અને બરાબર. આઈપેડમાં ચાલુ રાખવું. એ તમારી પાસેથી ત્યારે જેટલું ઓલી છોકરીએ મને શીખડાવ્યું એનાથી ઘણું બધું શીખી ગઈ. ત્યારે એક છોકરી હતી ને મને આપી હતી ને ટીચેબલ્સ માં કામ મને દેખાડ્યું હતું એ. યસ યસ યસ. હા, પછી ટીચેબલ તો પ્લેટફોર્મ જ હવે ખુલતું નથી, બંધ થઈ ગયું. મારા $1000 ગયા પાણીમાં. ઓકે, એટલે એની ક્વેશ્ચન, એનીથિંગ યુ કેન આસ્ક. આપણે વાત કરીએ અથવા તો જો તમને એવું લાગે કે પાછળથી ક્યારેય કનેક્ટ કરવાની જરૂર છે, ફીલ ફ્રી ટુ ગેટ ઇન ટચ. અને જરૂર નથી કે ખાલી મને જ, પણ જ્યાં આપણે એવું લાગે કે તમારા ઇન્ટરેસ્ટના કોઈ લોકોને મળવાની જરૂર છે કે મારે આ કરવું છે ને મને એવું લાગે છે કે આવા ઇન્ટરેસ્ટવાળા કોઈ લોકો હોય કે આમાં મને ગાઈડ કરે, તો વિલ ટ્રાય કે એમને કનેક્ટ કરે. અને મિત્તલબેન છે ને આપણું હરતું ફરતું નેટવર્ક છે, રાઈટ, કે જે શોધી આપશે, રાઈટ, લોકોને કે જ્યાં તમારે હેલ્પ જોઈએ છે. સો વી આર હિયર. અને બીંગ નવોદયન, વી ઓલવેઝ સે દેટ વી આર લકી કે ઘણું બધું આપણે એક એક્ઝામ ક્લિયર કરવાથી મળ્યું છે. અને કદાચ આપણા જેટલા જ ઘણા બધા એવા કેપેબલ હશે કે જે 1-2 માર્ક્સથી અથવા તો સર્ટેન પોઈન્ટ્સથી અથવા તો એમનો એ દિવસ સારો નહીં હોય, રાઈટ. સો દે માઇટ મિસ્ડ અને એ કદાચ ઓપોર્ચ્યુનિટી આપણે મળી, રાઈટ. તો આપણે જેટલું પણ પોસિબલ થાય એટલું ઓપોર્ચ્યુનિટીને લેવરેજ કરીએ, જેથી કરીને એ ઓપોર્ચ્યુનિટી મિસ ના થાય અથવા તો લોસ ના થાય અને એનું રિટર્ન ક્યાંક ને ક્યાંક ફરી પાછું આપણે ક્યાંક કરી શકીએ. બહુ સરસ, તમારું એકદમ પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ અને બહુ સરસ ક્લીન આખું વર્ક હતું અને મજા આવી અમને પણ. છોકરાઓ થોડાક રિવ્યુ આપશો? બાળકો, માહિર, એશા, can you give the review please? તેજસ, તેજસ તો આમ કેમેરો ખોલીને પાછો બંધ થઈ જાય બેટા. બોલ બોલ, આપણે કંઈક તો કરવું જ છે ને. બોલીને આપો. હવે સાહેબ કેટલું બધું બોલ્યા, આવે તમે જરાક બોલો ને તો મને મજા આવે કે આ છોકરાઓ બોલ્યા કઈક. આયુષ, શું સમજાણું તને આઈટી માં? જયેશ, ફાઇન. અશ્વિનભાઈ, બહુ સરસ તમારું લેક્ચર રહ્યું. લેક્ચર નહીં, મતલબ આમ રિસોર્સફુલ આખું સેશન રહ્યું, જેવું તમારું નામ છે એવું જ કામ રહ્યું. માહિર સેઝ એન્ડ નોલેજ, very interesting sir, and knowledgeable lecture sir. Thank you to give us a knowledge about IT. Thank you Mahir. Thank you ઓલ everyone. રાઈટ, કોઈને કઈ હજી ડાઉટ હોય તો જયેશ also writing. Thank you for your session sir. Wow. Thank you, sir. That's needed. ઓલ રાઈટ. Yes, IT can also help in our future. Yes, Ayush, good. મતલબ સાંભળે છે, હોઈ નથી ગયો, પ્રૂફ આપ્યું.
અશ્વિનભાઈ હમણાં એવું કર્યું છે કે 10th ની આપણે લોકોએ કેરિયર નો પ્રોગ્રામ કર્યો હતો 10 દિવસનો, બહાર લઈ ગયા હતા છોકરાઓને, 10th 11th 12th વાળાને. ત્યાં અમે લોકો કુલ્લુ મનાલીમાં ફર્યા, એક સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટીમાં ગયા, અને એની સાથે એવું નક્કી કર્યું હતું કે આ લોકોને કઈ કહેવું નહીં એમ, પણ કરીને કેરિયર બતાવવું એમ પ્રેક્ટિકલી. તો પછી ત્યાંથી આવીને અમે મેથ્સના લેક્ચર ચાલુ કર્યા. હું સાંજે 1 કલાક લઉં 10th વાળાનું જ ખાલી, કારણ કે આમ રેગ્યુલર મારી પાસે બહુ શેડ્યુલ ટાઈટ હોય છે, તો એને રમતા રમતા શીખવાડ્યું. પછી એવું કર્યું કે તમે આખું ચેપ્ટર જો શનિવારે રાત્રિ પહેલા, મતલબ રવિવારે કમ્પલસરી રમવાનું તમારે વેકેશન છે એટલે, શુક્રવારે ટાસ્ક આપો કે રાત પહેલા કરી નાખો ને તો કાલે 20 રૂપિયા મળશે. તો 25-30 છોકરા હોય ને એમાંથી 4-5 છોકરાઓ કરી નાખે એટલે 20 રૂપિયાની ફ્રૂટી પીવાની એમ, ખાલી આવી એક મોજ કરવા એમ, આનંદ કરવા. આવું અમે ટાસ્ક કરતા હોઈએ. એટલે ઘણી વખત એમાંથી 3-4 છોકરાઓ તો બહુ જ, આમ તો બધા જ સ્ટુડન્ટ્સ એવા ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે, એ જ વેકેશનમાં ભણતા હોય. દે આર અમેઝિંગલી, મતલબ હવે એનું એવું નથી કે સ્કૂલમાં જઈને મેથ્સ સાયન્સ નહીં આવડે. અત્યારના જે બાળકો છે ને, આપણો એ પ્રોબ્લેમ હતો કે આપણને ઇંગ્લિશ ન આવડતું, મેથ્સ સાયન્સ ન આવડતું, પણ અત્યારના બાળકોનો એ પ્રોબ્લેમ થાય છે કે હવે કરવું શું, નોલેજ ઓવર થાય છે. મતલબ ઇન્ફોર્મેશન એટલી બધી ઓવર થઈ જાય છે ને, એટલા માટે આપણે આ રાખ્યું કે જે વસ્તુથી એ સ્ટ્રેસમાં આવે છે, તો તમે જો આજે આ કેરિયર કાઉન્સિલિંગની 30 દિવસની કે 15 દિવસની ધારામાં એકબીજાને મળો, તો જ્યારે તમને ઓવર ઇટિંગ ફીલ થાય, જેમ કે ખાઈ લેતા હોય તો ડાયજેશન પી લઈએ આપણે, અથવા તો ઈનો પી લઈએ, બરાબર છે, પણ આના માટે આપણે કોઈ એવા માણસને મળીએ કે જ્યારે આપણે ઓવર ઇટિંગ થાય ત્યારે લોસમાં ન જઈએ. મેં તમને હમણાં એ વાત કરી ને કે એ છોકરાનો ફેસ રાજકોટનો કોઈક છે, મને નામ યાદ નથી આવતું, પણ ક્લિયરલી નવોદયના જ હતો, અને અમે લોકો બધા બેઠા હતા યુનિવર્સિટીની, મારવાડીની યુનિવર્સિટીમાં કઈક પ્રોગ્રામ હતો ને, ત્યાંથી અમે નીકળ્યા હતા, અમારા રોટરીનો સ્ટોલ હતો. પછી એ લોકો મેં કીધું યાર સ્ટાર્ટઅપમાં આવું કઈ હોય નહીં, પણ લિટરલી એનો ફેસ કહેતો હતો કે ભાઈએ 5-7 લાખ રૂપિયા ગુમાવી દીધા છે, જસ્ટ હજી ફ્રેશર છે. મને એ નામ યાદ આવશે ને, મેં ક્યાંક ડાયરીમાં લખ્યું હશે, કારણ કે મારી આદત છે કે કઈ પણ થી આવું તો પેલા લખી લઉં કાચ કોને મળી હતી, શું હતું. તો ત્યારથી મારા મગજમાં પોઈન્ટ ઘૂમતો હતો, ને ત્યાં આજે મારી, મતલબ ઇન્ટેન્શન સારું હોય તો ફ્રીક્વન્સીના લોકો મળી જાય. તો આજે તમે આ કામ કરો છો એ ખબર પડી. બાકી મારા મગજમાં તમારું એક જ પિક્ચર હતું કે આઈટી ની કંપની છે ને 200-300-400 લોકો એની અંદર કામ કરે છે, કારણ કે હું ફિઝિકલી એ જોઈ ગઈ છું, બરાબર છે. બાકી મને કઈ વધારે ડિટેલ ખબર નથી. એટલે એ રીતે અમારું પિક્ચર હતું. પણ આજે ઘણી બધી વસ્તુઓ તમે જે ડીપ ડાઉન કામ કર્યું છે, એ આ છોકરાઓને આજે એટલીસ્ટ રસ્તો મળ્યો કે દે કેન મીટ યુ. ભવિષ્યમાં એ તમને મળીને એના પ્રેશરથી બહાર આવી શકે. આજે આખી લિંક છે, જેમ કે પાર્થે કાલે રાઇટિંગ પોતે આખો બાયોટેકનોલોજીની આખી આઈપી, પાર્થ કાપડિયા અત્યારે છે આપણી સાથે. તો એવી રીતે બધાએ આપતા રહીએ. કિમભાઈ થોડુંક સોમાતે કીધું છે લેક્ચર આપવું છે, પણ જરાક તમે એની પાસે ડેટ લઈ લ્યો ને, બાકી બધું હું કરી લઈશ. એ લિંક ભરવા તૈયાર નથી, એ કે હું ભરું છું તો મારી પાસે એટલો ટાઈમ નથી મળતો, એવું મને સોમાતે કીધું. હી ઇઝ રેડી ટુ ગીવ એ લેક્ચર. ખાલી ડેટ એક કિમભાઈ તમે લઈ લ્યો ને, 2-3 જણા કહેશું તો મેડિકલના છોકરાઓનો ઘણો બધો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જશે. કારણ કે જે મેડિકલમાં જવા માંગતા હોય ને એને અત્યારે, મતલબ આઈટીમાં એ લોકો નહીં જોડાય, કારણ કે એ ટોપિક કરીને આપણે મેસેજ કર્યા હોય ને બધાને, એટલા મેડિકલનો ઘણા લોકો. સોમાત પાસે ટૂંકમાં કયા ટોપિક ઉપર કીધું છે? કઈ મેડિકલનું જ, મેડિકલ અને મતલબ ફિઝિકલ અને મેન્ટલ હેલ્થ. એને જે બોલવું હોય, પણ છોકરાઓને એનાથી મજા આવશે, કારણ કે એની જર્ની પણ અશ્વિનભાઈ જેવી છે. જે પોતાની જર્ની કંઈક અપગ્રેડેડ હોય, એ લોકોને એના એક્સપિરિયન્સ થી રિયાલિટી બતાવી શકે. આપણો ટાર્ગેટ રિયાલિટી બતાવવાનો છે. અને એટલે મેન્ટલ હેલ્થ નું જો કરાવવું હોય તો પેલા જગદીશ પાસે કરાવી, જગદીશ વાડોતરિયા પાસે. પણ એને ફી મેં તો બધાને શેર કરી છે, એક માણસને, પણ ફી ઓલી ભરીથી અથવા કે તો આઈ એમ રેડી. એટલે હું એને પર્સનલ આના કરતા ફ્રી હશે. હા, મિત્તલબેન, અશ્વિનભાઈ, બધાને ગુડ ઇવનિંગ. અનિલ મકવાના થી સાઈડ. જગદીશભાઈ સાથે આજે જ મારે વાત થઈ છે અને હી ઇઝ રેડી. તો આપણે શેડ્યુલ મિત્તલબેન એકવાર એમની સાથે વાત કરીને એમને એવું કીધું કે બુધવાર અને શુક્રવારે એ અવેલેબલ હોય છે.
અને એમને થોડું જામનગરથી ખંભાળિયા અપડાઉન હોય છે, એટલે એમણે કીધું કે એકવાર એ પ્રમાણે તમારે કયા ટાઈમિંગે રાખવું છે તો આપણે એકવાર શેડ્યુલ કરીને એમની સાથે એમનું એક શેડ્યુલ રાખી દેશું સેશન. સારું, ડન. બરાબર ને? હા, અને એ એનો છે ને અશ્વિનભાઈ, મેન્ટલ હેલ્થ પોતે સાયકેટ્રિશિયન છે, એટલે એ સારું કરી શકે છે. અમે પછી દ્વારકા નવોદયમાં બી કર્યું હતું. અને આ સોમાત છે ને, એ ભલે કહે પણ એની પાસે ટાઈમ નથી, મને ખબર છે. એટલે ઈ કઈ વાંધો ખાલી નહીં, વી વિલ ટ્રાય અવર બેટર કે બાળકોને મળી હા, શકે. અને બાકી કેવું એની છે પાસે કે આ ટોપિક હોય છે સોમાત પાસે, પણ ક્યારેક ક્યારેક મૂડમાં હોય ત્યારે ફેસબુક ઉપર કરી દે છે. બાકી આ બધું એને છે ને નહીં કરી શકે ઈ. સારું, નહીં, એના thank you. કોઈ બીજા પણ હોઈ શકે ને કિમોભાઈ? હા, બીજા મેડિકલ ઘણા મેડિકલ વાળા છે, પણ આનું મેડિકલ મને વાળામાં શું કામ હતું કે મેડિકલ ના ડોક્ટર હોવા છતાંય માઉન્ટેનિયરિંગ આટલું કરીને આવ્યો છે કે એની છોકરાઓને સ્ટોરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ લાગશે. રાઈટ. રીઝન એ હતું. બાકી મેડિકલમાં તો વિપુલે કીધું છે, પણ એવા બધા હા, હા, વેઇટ ભરે ત્યારે સાચું. વિપુલ કરમૂર, માર્કીભાઈ કીધું છે, બાકીના હું બધાને હા. નથી ઓળખતી. દુધાગ્રાને કહીશું તો એ પણ કરશે. He will help. મતલબ એ લોકો બધા ઇન્ટરેસ્ટ લે. આપણે છે ને નવોદય બધાની સ્ટોરી આમ જોવા જઈએ ને તો એકથી એક પેલી જ હોય છે. એટલે એ તો યુનિક આપણે, હોય છે. હા, યુનિક જ હોય ને, કારણ કે બધાની યુનિક 7 સ્ટોરીઝ હોય વર્ષ છે. સુધી એટલે આપણે 400 લોકોને મેનેજ કર્યા છે. રાઈટ, એટલે એ તો કેવું કે દરેક કોઈ પણ આગળ આવે ને એની પોતાની સ્ટોરી કહે ને તો દેટ વિલ હેલ્પ ડેફિનેટલી. હા, છોકરાઓને મજા આવે. આજ કેમ હા. તમે જે આ સ્ટોરી કીધી એનાથી એના મગજમાં જે છોચ હોય નાનો, મારો નાનો હોવાનો છોચ, ઈ તરત જ નીકળી જાય, કારણ કે દુનિયામાં કોઈ નાનું છે જ નહીં. Right. હા, હા, ભેંસો ચરાવવાની મને મજા આવી કે ભેંસો મેં ચરાવી છે એમ. હા. અને એ મતલબ ઇટ ઇઝ નોટ એ રોંગ થિંગ્સ કે જીવન માટે જે જરૂરિયાતો હોય એ આપણે કરતા હોય છે. પણ ખરેખર હા. છોકરાઓ આ ટકી રહ્યા. મજા હમ. આવી છોકરાઓને પણ, અને મને ખૂબ મજા આવી. સો ઓકે. અનિલભાઈ છે અહીંયા? અનિલભાઈ, અવાજ તો આવ્યો હતો તમારે. યસ મિત્તલબેન, મેં એકચ્યુઅલી હા, અશ્વિનભાઈ સોરી થોડું લેટ જોઈન કર્યું, બટ તમારી સ્ટોરી તો મેં સાંભળી જ. જે બચપનથી વાળી સ્ટોરી હતી એ તો સાંભળી જ મેં. એન્ડ ઓલવેઝ એઝ ઓલવેઝ તમારું પ્રેઝન્ટેશન, તમારું જે બી નોલેજ શેરિંગ હોય ઇઝ ઓલવેઝ રિમાર્કેબલ એવું. સો બીજું એક ખાલી મારે એક વસ્તુ ખબર નહીં આગળ ડિસ્કસ થઈ હશે કે નહીં. અત્યારે સમજી લો કે અત્યારે સ્ટુડન્ટ્સ બી છે આમાં, તો આપણે જોઈએ છે કે આઈટી ફિલ્ડ ઇઝ ગ્રોઈંગ ડે બાય ડે. બરાબર, એઆઈ કહી દો, મેટા કહી દો કે ચેટ જીપીટી છે. તો અકોર્ડિંગ ટુ યુ અત્યારે જે લોકો સ્કૂલિંગ કરે છે એ લોકોને ફ્યુચર આઈટીમાં કેવું છે એમ, એ એમને ઇફ દે આર એડોપ્ટિંગ ઇનટુ આઈટી ફિલ્ડ, સો વોટ ડુ યુ થિંક કે એ અમે માટે? સેશનમાં વાત કરી અનિલ. ઓકે, ડન. સેશનમાં ઓલરેડી છે ને કે જે પાસ્ટ જે ટેકનોલોજી હતી, કરંટ શું ચાલે છે અને ફ્યુચરમાં શું હોઈ શકે. ઓકે, વી ગ્રેટ. વી ડોન્ટ નો ફ્યુચર, બટ આપણે ઓલવેઝ વી કેન એનવિઝન, રાઈટ, વી કેન ટ્રાય. અને એમાં પણ કેવું કે વી નીડ ટુ કીપ રીડિંગ, રાઈટ, કીપ એનાલાઇઝિંગ, કીપ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. તો એના બેઝ ઉપરથી જે મને થોડો આઈડિયા હતો ને, અત્યારે જે દેખાય છે એ રીતે થોડા કહેવાય ને કે અલગ અલગ ટ્રેન્ડિંગ અથવા તો જે ફ્યુચરમાં, નિયર ફ્યુચરમાં કદાચ એ ડિરેક્શનમાં જે અત્યારે 10th 12thમાં હોય, પણ કદાચ એ લોકો જ્યારે પોતાનો કોર્સ સિલેક્ટ કરે ત્યારે કદાચ આ જે ટેકનોલોજી હોય એ મેઇન સ્ટ્રીમમાં અથવા તો એટલીસ્ટ એ લોકો ચૂઝ કરી શકે અને એમાં પોતાનું કેરિયર બનાવી શકે, એવું થોડું ઘણું આપણે એમાં ડિસ્કસ કર્યું. ઓકે. સર, મારે કંઈક પૂછવું છે. બોલો, બોલ. પૂછો. સર, અત્યારે આપણે આઈટી ને બધું ભલે જાજુ ગ્રો થઈ ગયું પણ ઘણી બધી વચ્ચે પ્રોબ્લેમ્સ આવે, જેમ કે એપ્સ ને હેક કરી લે, તો એને આપણે શું રોકી ના શકીએ? આની જેમ તો હા, એટલે આપણી જે સાયબર સિક્યુરિટી છે ને, જે વાત કરીએ ને હેકિંગ, તો હેકિંગ ઇઝ અગેન ફાઇન્ડિંગ એ ગેપ. કોઈ પણ સિસ્ટમ હોય, આપણે ઘર હોય, ઘરમાં દરવાજો એકદમ
પાતળો બનાવ્યો હોય તો લોકો એમને ઘૂસી શકે લાત મારીને, રાઈટ? પછી ઘણી વખત શું હોય, દરવાજો લોક હોય પણ બારી ખુલ્લી રાખી હોય, રાઈટ? તો પાછળથી ચોર આવી શકે. તો જ્યારે સોફ્ટવેરને આ બધું ડેવલપ કરતા હોય ને ત્યાં પણ આવા છીંડા રહી જતા હોય, રાઈટ? કે જેનો લોકો મિસયુઝ કરે એને કે હેકિંગ, અને એથિકલ ના હોય. તો એના માટે જે એન્ટી હેકિંગ અથવા તો એથિકલ પ્રેક્ટિસ એ છે સાયબર સિક્યુરિટી, કે જેને આપણે સિક્યુરિટી જેવી રીતના સોસાયટીમાં સિક્યુરિટી રાખીએ ને એવી રીતના આમાં પણ પ્રેક્ટિસ આવે, કે જે આપણે સાયબર સિક્યુરિટીનું મેં જે વાત કરી હતી ને એ જ બ્રાન્ચ છે. ને અત્યારે અમે લોકો ભણતા ને ત્યારે આવું કોઈ સ્પેસિફિક સબ્જેક્ટ નહોતો. હવે અત્યારે તમે સ્પેસિફિક એન્જિનિયરિંગ સાયબર સિક્યુરિટીમાં કરી શકો, કોર્સ કરી શકો સાયબર સિક્યુરિટીમાં, રાઈટ? અત્યારે પણ તમે જ્યારે જો તમને ઇન્ટરેસ્ટ આવે તો પેરેલલ એના ઉપર એક્સપ્લોર પણ કરી શકો ઓનલાઈન. અને જો વધારે તમને લાગે કે ના આઈ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇટ વેલ, દેન યુ કેન ગો ફર્ધર, પરસ્યુ ઇટ ફર્ધર, કે જેમાં તમે તમારું કેરિયર બનાવી શકો. ચલો, આ કેરિયરનો પોઈન્ટ આવ્યો ને તો એક ક્વેશ્ચન પૂછું, એમાં મને ક્વેશ્ચન પૂછવાની થોડીક આદત છે. એક હોય જોબ, રાઈટ, અને એક હોય કેરિયર. આપણે હંમેશા કેરિયરની જ વાત કરીએ પણ લોકો હંમેશા જોબ જ શોધતા હોય, એવું કેમ? તો ડિફરન્સ શું છે જોબ અને કેરિયરમાં? આમાં બધા આન્સર આપી શકો, આમાં કોઈ પણ એવું નહીં, બધા માટે ખુલ્લું છે આ. અત્યારે Career બધાને આપણે રિક્વાયરમેન્ટ એવી હોય છે કે મની ઓરિએન્ટેડ હોય અને પૈસાની જરૂર હોય એટલે પેલા જોબ શોધે. ઓકે, આપણે એમ કે મારે કેરિયર બનાવવું છે, એમ જનરલી આપણે વાત કરતા હોય કેરિયર બનાવવાની, રાઈટ? પછી એમાં આપણે જોબ શોધીએ અને જોબ સ્વિચ કરતા હોઈએ. જનરલી મારી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ જે છે, આપણે જો વિચારીએ ને તો કરિયર ઇઝ સમથિંગ કે જેમાં જે અત્યારના ન્યૂઝ આવે ને, લે ઓફ થાય, સિચ્યુએશન આડાવડી થાય, તો જો કેરિયર બન્યું હોય ને તો એમાં એટલી એ ખોટી સિચ્યુએશન ના આવે, અથવા તો તમારી પોઝિશન સ્ટ્રોંગ હોય, તમારું નોલેજ જે પણ છે ને ત્યાં આપણે બહુ સારી રીતે પહોંચ્યા હોય. સ્કિલ જોબ ઇઝ, ઓરિએન્ટેડ. હા, જ્યારે જોબ છે ને એ ટેમ્પરરી, મને આ જોબ ગમે છે તો હું કરું છું પૈસા કમાવાનું, યસ, રાઈટ? એ ટેમ્પરરી જનરલી આપણે દેટ ઇઝ સમથિંગ આઈ બિલીવ કે જોબ કહેવાય. પણ જ્યારે કેરિયર હોય ને એ બેઝિક આપણું કોર જે કિશને વાત કરી ને સ્કિલ, એ આપણી સ્ટ્રોંગ હોય, રાઈટ? એમાં આપણે ડે બાય ડે ઇમ્પ્રુવાઇઝ કરીએ. આજે ગઈકાલે સોફ્ટવેર ડેવલપ કરતા હતા, આજે એઆઈ આવ્યું તો આપણે એઆઈ ઉપર સ્કિલ ડેવલપ કરી, રાઈટ? આવતીકાલે ક્વોન્ટમ કમ્પ્યુટિંગ આવે, રાઈટ? તો એના ઉપર આપણે સ્કિલ ડેવલપ કરીએ. સો દેટ ઇઝ સમથિંગ દેટ યોર સ્કિલ ઇઝ ગેટિંગ સ્ટ્રોંગર એન્ડ સ્ટ્રોંગર. અને એક લેવલે તમે પહોંચો કે જ્યાં તમને સિચ્યુએશન્સ કદાચ અલ્ટર ના કરી શકે, રાઈટ? સો દેટ ઇઝ સમથિંગ. હવે બીજો એક ક્વેશ્ચન પૂછું. સાયન્સના સ્ટુડન્ટ છે ને બધા, બિલકુલ. યસ સર. રાઈટ? તો ક્વેશ્ચન હું પૂછું, વોટ ઇઝ સાયન્સ? આમાં તો તમે આન્સર આપવો જોઈએ હો હવે. હાલો હાલો છોકરાઓ, આપો, સમજાયું છે ને? આપણે બોલ્યા હતા, આપણે વાતો કઈ રીતે, કેમ ભૂલી જાવ છો? એક બે ત્રણ તમે જણાને તો ખબર છે. તમે તમે ક્વેશ્ચન ના પૂછો તો હવે મારે ક્વેશ્ચન પૂછવાનો વારો આવ્યો. સાયન્સ શું છે એવું પૂછે છે. વોટ ઇઝ સાયન્સ? બેઝિક આપણે બધા સાયન્સના સ્ટુડન્ટ છીએ ને મોસ્ટલી આમાં, કે કોઈ છે સાયન્સ વગરનું? કે બીજી કોઈ સ્ટ્રીમમાંથી આવ્યું હોય? લગભગ બધા સાયન્સના છે અહીંયા, રાઈટ? તો આ તો બહુ બેઝિક ક્વેશ્ચન છે, વોટ ઇઝ સાયન્સ? વાહ, સેમસંગ કે છે યુનિવર્સ કેવી રીતે વર્ક કરે. ગુડ, ગુડ, રાઈટ. સેમસંગ તમારી છે પાસે કોણ? તો ખબર પડે. સેમસંગ કોણ છે? સેમસંગ સોનલ, જવાબ આપો. આજ સોનલ આવી ગઈ, કાલ નથી બેઠી.
સરસ આન્સર છે. A systematic body of knowledge and the dynamic process of discovering how the universe works. Sonal. Navodaya Vidyalaya 11th class students just pass out the 10th. She give the answer: a systematic body of knowledge and the dynamic process of discovering how the universe works. ઓકે, હું છે ને મનાલી સીતાપરાએ એવું કીધું છે, યુનિવર્સ કેવી રીતે વર્ક કરે એ ખબર પડે. ઓકે, હવે મારું જે કદાચ જે આ કહ્યું ને એ બરાબર છે. મને આપણે ગયા એન્વાયરમેન્ટ ડે ઉપર હું અહીંયા કોલેજમાં જસ્ટ ત્યાંના છોકરાઓને મળવા ગયો અને એ લોકો વૃક્ષારોપણ કરતા હતા. નવોદયમાં આપણે બહુ કર્યું, રાઈટ? તો એ લોકો પણ એના કોલેજમાં વૃક્ષારોપણ કરતા હતા. કોલેજ નાની, બાઉન્ડ્રી નાની, એટલે થોડીક વારમાં તો વૃક્ષારોપણ થઈ ગયું. પછી ત્યાં બધા ઊભા હતા અને મને એમણે કહ્યું કે તમે કંઈક કહો. એટલે મને ખબર નહીં ત્યારે શું મગજમાં આવ્યું, પણ મેં આ જ ક્વેશ્ચન પૂછ્યો, વોટ ઇઝ સાયન્સ? પણ ત્યારે મને જે સ્ટ્રાઇક થયું ને એના બેઝ ઉપરથી ક્વેશ્ચન આવ્યો કે આપણે શું કરતા હતા, વૃક્ષારોપણ કરીએ ને એટલે આપણે જે એન્વાયરમેન્ટ છે ને એમાં આપણે ફરી પાછા એન્વાયરમેન્ટમાં કંઈક આપીએ, રાઈટ? ઝાડ કાપીએ ને પાછા ઝાડ બનાવીએ, ઉગાડીએ. પણ જે ક્વેશ્ચન આવ્યો ને દેટ વોઝ બેઝિક, કે જે સાયન્સ છે, સાયન્સ ઇઝ ટુ નો આર્ટ. સાયન્સ ઇઝ ટુ નો આર્ટ. આર્ટ શું કરવા? કે જે આપણી સમજની બહારે છે, જે ભાઈ યુનિવર્સની વાત કરી ને, રાઈટ? એ આર્ટ છે આપણા માટે તો, કે જે ઓલરેડી એક્ઝિસ્ટ છે. આ આર્ટ કોઈ માસ્ટરે બનાવ્યું છે કે જે આપણી ગજાની બહારે છે, રાઈટ? આપણે એને ગોડ કહીએ, કુદરત કહીએ, યુનિવર્સ કહીએ, વોટ એવર વી સે, બટ દેટ ઇઝ સમથિંગ વિચ ઇઝ ઓલરેડી ધેર, રાઈટ? તો એ આર્ટ છે આપણા માટે તો. આપણે આમ બેસીએ ને નિરાતે જોઈએ ને તો એક આર્ટ જેવું ચિત્ર, આમ જે પણ જુઓ ને, જે બાજુ જુઓ, ચારે ડિરેક્શનમાં ગમે તે બાજુ જુઓ ને તો એક ચિત્ર હોય, એ આર્ટ છે. એમ 3D 4D 5th જે પણ તમે જેટલા પણ ડિગ્રી વિચારો ને એટલા ડિગ્રીમાં એ આર્ટ દેખાય, રાઈટ? સો ફોર મી સાયન્સ ઇઝ ટુ નો આર્ટ, કે જે ઓલરેડી એક્ઝિસ્ટ છે. આપણી બોડી છે ને તો એ આર્ટ જ છે. આપણે એમાં ઘણા બધા એક્સપેરિમેન્ટ કરીએ, બીઈંગ સો હવે સાયન્સને અંદર તમે જાઓ તો એ પ્રોસેસ છે, લર્નિંગ છે, એવરીથિંગ દેટ વી ડુ. પણ બેઝિકલી અલ્ટિમેટલી ધ પર્પઝ ઇઝ ધીસ. એ જ રીતે ટેકનોલોજી શું છે? વોટ ઇઝ ટેકનોલોજી? આપણે ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજીની વાત કરી, પણ હવે ટેકનોલોજીની વાત કરીએ કે જેમાં ઘણી બધું આવી જાય. જનરલી આપણે જે ટેકનોલોજી યુઝ કરીએ બહુ બેઝિક છે, કે આપણી લાઈફને ઇઝી It can be said as the reduce the human efforts. એ જગ્યાએ ટેકનોલોજી કદાચ. સો ટેકનોલોજી ઇઝ બેઝિકલી ટુ મેક લાઈફ ઇઝી. આપણે આમ જોવા જઈએ ને તો આપણો પર્પઝ, અલ્ટિમેટ પર્પઝ શું છે? એઆઈનો અત્યારે ઇનોવેશન થયું તો એ શું, શેના માટે થયું? ટુ મેક લાઈફ ઇઝી, રાઈટ? એન્ડ સર્ટેન થિંગ્સ વિચ વી કેન નોટ ડુ અવર સેલ્ફ, રાઈટ? કે જે કદાચ ઇવન ઘણી બધી એવી વસ્તુ છે કે અલગ અલગ ટેકનોલોજી અલગ અલગ ટાઈમે એનો પ્રોબ્લેમના સોલ્વ કરતા હોય. જેમ કે એઆઈ છે અને કમ્પ્યુટિંગ, જે ક્વોન્ટમ કમ્પ્યુટિંગ, આ બંનેનું જ્યારે કોમ્બિનેશન થશે, અત્યારે તો નથી થયું. અત્યારે તો જે આપણે 5Gમાં ને એની આગળ જ કામ કરીએ છીએ, 6G ને એને ઇન્ટરનેટ ટેકનોલોજી ઉપર. કમ્પ્યુટિંગ પાવર પણ આપણો એટલે ત્યાં સુધી નથી પહોંચ્યો. બટ ઇફ યુ વિઝ્યુલાઇઝ, જે અત્યારે આપણા સ્માર્ટફોન કામ કરે છે એનાથી મલ્ટિપલ ટાઈમ્સ વિથ સ્પીડ
ટેકનોલોજી કામ કરશે જ્યારે આ ટાઈપના ઇનોવેશન થશે, રાઈટ? સો ટેકનોલોજી આવવાથી વી કેન ફિગર આઉટ, આપણી જે સાયન્સની વાત કરી ને એ સાયન્સમાં આપણે વધારે આગળ વધીએ, રાઈટ? સો ટેકનોલોજી ઇઝ હેલ્પિંગ સાયન્સ, રાઈટ, ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ થિંગ્સ ઇન અ બેટર વે, ઇન અ ફાસ્ટર વે. અને કદાચ યુનિવર્સને પણ આપણે એટલા માટે જ હવે આપણા જે એક્સપેરિમેન્ટ અત્યારે થાય છે, મંગળ પર જવાનું ને બુધ પર જવાનું ને, રાઈટ, માર્સ પર જવાનું, તો ધીસ ઇઝ સમથિંગ ઇઝ પોસિબલ બીકોઝ ઓફ ધી ટેકનોલોજી, રાઈટ? તો ધીસ ઇઝ માય અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, બટ યુ ગાઈઝ કેન કીપ એક્સપ્લોરિંગ. અને આઈ હોપ કે આ સેશન વુડ હેવ હેલ્પ ઇન એની વે, રાઈટ? અને જ્યારે પણ જરૂર પડે તો વી કેન કીપ ઇન ટચ. કંઈ મિત્તલબેન હવે આગળ? મિત્તલ દીદી, છોકરાઓને કઈ ડાઉટ હોય, કઈ ક્વેશ્ચન હોય તો પૂછી શકો છો. હા, બોલો પાર્થભાઈ. હા બસ એક સ્કિલ જે અશ્વિનભાઈ બાકી રહી ગઈ હતી મારે શેર કરવી હતી. હા અશ્વિનભાઈ સારા એવા એક્ટર પણ છે. હા, અમે એ સાથે આપણે નાટક જોયું હતું. એ આપણે લોકો સાથે ગયા હતા એટલે જોયું હતું, બરાબર. હા હું તો એ બહુ ભૂલી સારી જ ગઈ એક્ટિંગ હતી, કરી. પાછું બ્લેન્ક થઈ ગઈ હતી. કારણ કે મારા માટે બહુ ખતરનાક જર્ની હતી. હું કા પ્લેનમાં કા ટ્રેનમાં આરામથી સુતા સુતા જાઉં. And that was the first journey I feel too painful. અશ્વિનભાઈ પણ તમારા ક્વેશ્ચન છે. બધાના સપોર્ટ થી બહુ મજા આવી હતી. મેજિકલ લાગી એમ. અશ્વિનભાઈ ક્વેશ્ચન છે સ્ટુડન્ટ નો હમ મેસેજ. એક જ મિનિટ. તમે આફ્ટર After 12th. 12th શું કર્યું? ઓકે, મેં જે સ્ટોરી કહી ને એમાં એક આ પોઈન્ટ કહ્યો હતો. આફ્ટર મેં આઈટી એન્જિનિયરિંગ કર્યું એલડી એન્જિનિયરિંગમાંથી, બરાબર, ઇન્ફોર્મેશન એન્ડ ટેકનોલોજી, બેચલર ઓફ એન્જિનિયરિંગ ફ્રોમ એલડી કોલેજ ઓફ એન્જિનિયરિંગ, ગુજરાતની એ વખતની અને હજુ પણ આપણે જે ગવર્મેન્ટની જે કોલેજ છે નંબર 1 કોલેજ છે. એટલીસ્ટ જે સારી રીતના, કેમ કે ત્યાં જે આપણે મોસ્ટલી છે ને, જેમ નવોદયમાં કેમ એક્ઝામ પાસ કરી અને સારા સારા સ્ટુડન્ટ્સ ત્યાં આવે અને નવોદયનું એના લીધે આપણું નામ છે, તો એવી રીતના જે આ ટાઈપની જે ગવર્મેન્ટ કોલેજ છે, જે એલડી એન્જિનિયરિંગ છે, બરોડા છે, એમએસ, આ કોલેજોમાં સારા જે સ્ટુડન્ટ્સને સારા માર્ક્સ આવે ને એ લોકોને ત્યાં એડમિશન લોકો લેતા હોય છે. એટલે ત્યાં ભણવા કરતાં ઘણી બધી પ્રવૃત્તિઓ થતી હોય, પણ ભણવામાં પણ એટલા જ સ્ટુડન્ટ હોશિયાર હોય અને ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ પણ ત્યાં અત્યારે સારી મળે. મતલબ કે અત્યારે ત્યાં 100% પ્લેસમેન્ટ થઈ જાય, કે જે પ્રાઇવેટ કોલેજમાં ઘણી બધી ફીઝ આપવા છતાં પણ નથી થતા. તો થોડી મહેનત કરજો. હું એટલે જ મેં તમને આ પોઈન્ટ કહ્યો કે ગવર્મેન્ટ કોલેજમાં, જો સારી કોલેજમાં તમને એડમિશન મળે તો ઘણા બધો ખર્ચો આપણો બચી જાય, જે રીતે આપણે નવોદયમાં બચ્યો, રાઈટ? એ રીતે આગળ પણ ખર્ચો બચાવી શકીએ પેરેન્ટ્સનો, અને પ્લસ સારી ઓપોર્ચ્યુનિટી પણ મળી શકે. સર, ત્યારે તમારો ઇન્ટરેસ્ટ આઈટીમાં હતો? હા, મેં આઈટીમાં જાજી ખબર નથી પડતી મને. મારું પહેલા દિવસનું મતલબ કહું ને કે ઇન્ટરેસ્ટ કરતાં એમ કહી શકાય કે મારે કરવું હતું અને એ જ કરવું હતું. મેં જે વાત કહી ને કે આઈટી સિવાય, કમ્પ્યુટર સિવાય કંઈ કરવું નહોતું એમ, તો એક જ ઓપ્શન બી હતું જ નહીં મારી પાસે, મેં રાખ્યું જ નહોતું ફોર્મમાં. છેક ડિપ્લોમા સુધી ઓપ્શન બધા છે ને આઈટી કમ્પ્યુટરના જ લખ્યા હતા. એટલે પહેલા દિવસે જ્યારે લેબ, જે કમ્પ્યુટર્સ હોય ને લેબમાં, કે જે આપણે અત્યારે નવોદયમાં પણ છે, લગભગ નવોદયમાં અત્યારે કમ્પ્યુટર્સ છે, મેં જામનગર નવોદયમાં તો જોયા છે. બધે હા, બહુ હાઈ ફાઈ ફેસિલિટી. અને હવે તો એઆઈ સેન્ટર્સ આવી ગયા. એ લોકોના સ્પેશિયલી એઆઈ ટીચર્સ અને રોબોટિક્સ માટેના આ વખતે 3-3 લાખના બજેટ છે. પણ પ્રોબ્લેમ એ છે કે મંથલી 30,000 એ લોકોને એવા સારા ટીચર્સ મળતા નથી. તો હું પહેલા દિવસે જ્યારે લેબમાં ગયો ને
તો મારી બાજુવાળા જે લોકલ જે સ્ટુડન્ટ હતા ને એને ખબર પડતી હતી, એટલે હું બાજુમાં બેઠો અને જે અમદાવાદના જે લોકલ સ્ટુડન્ટ હતા ને એ આવીને એણે કમ્પ્યુટર ચાલુ કર્યું, સ્વિચ આમ ઓન કરી સીપીયુમાં અને મોનિટર ઓન કર્યું. મારું ઓબ્ઝર્વેશન ત્યાં સુધીનું હતું કે એણે આવી રીતે કર્યું, બરાબર. પછી બીજી વખત પાછા હું લેબમાં ગયો ને એટલે હું ત્યાં પેલા સીપીયુમાં આમ કરીને આંગળી કરતો હતો, મોનિટરમાં આમ કરીને ઓન કર્યું તો મોનિટર ઓન થયું પણ સીપીયુ ઓન ના થયું. એટલે મેં થોડીક વાર તો ટ્રાય કરી કે કેમ બગડી ગયું છે કે નહીં એમ કરીને આમાં ઘોકા મારતો હતો એમાં ત્યાં. પછી જે પેલો બાજુવાળો હતો એણે કીધું કે પેલા સ્વિચ ઓન કર ઇલેક્ટ્રિસિટીની. એટલે મને કમ્પ્યુટર ત્યારે એટલું જ આવડતું હતું, કશું નહોતું આવડતું. તો એટલા માટે હું કહું છું કે તમને પહેલાં પણ પછી તો કેવું કે ખાલી નોલેજ પોઈન્ટ કહું કે ત્યારે કશું નહોતું આવડતું, પણ એન્જિનિયરિંગ પૂરું કરવું ને ત્યાં સુધી જે એક્ઝામ પાસ કરવાની હોય ને ત્યાં હું ટોપ 2માં હતો. વાવ. પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્સ જે હોય ને જ્યારે ઇન્ટરવ્યૂઝમાં અને પહેલાંમાં, તો જો તમારું ઇન્ટેન્શન, ડિટર્મિનેશન, ગોલ નક્કી છે તો વર્ક એના ઉપર કરવાનો. કદાચ તમને અત્યારે નહીં આવડતું હોય અને એવરેજ, હું નવોદયમાં પણ એવરેજ સ્ટુડન્ટ જ હતો, એવું કંઈ સ્કોલર નહોતું. પણ જો તમે નક્કી કર્યું ને તો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ એના ઉપર મહેનત કરવાની ચાલુ કરવાની. ધીરે ધીરે 4 વર્ષ હતા કોલેજમાં તો મહેનત કરવાના, તો થઈ ગયું. નહોતું આવડતું પણ થઈ ગયું. Any more questions, kids? Wow. Really, thank you, Ashwin bhai. ઓલ Will રાઈટ. anyone have any questions? Please, you can ask. And there is we are lucky કે અશ્વિનભાઈ આવ્યા એટલે આપણી પાસે, આપણી સાથે ઘણા બધા એક્સપર્ટો છે અત્યારે. તો તમને પણ મારી વિનંતી છે કે તમે તમારા રિયલ લાઈફના અનુભવો પણ શેર કરી શકો છો. લિંક શેર કરેલી જ છે, અનિલભાઈ તમે શેર કરી દેજો. પણ આખા ગ્રુપમાં એટલે નહોતી કહી કે સાવ કોઈ પ્રેશર જો કઈ બોલવા માંગતું હોય તો પછી આપણે એને ના ન પાડી શકીએ. અને હજી ઈ સ્ટેપ જર્નીમાં હોય તો કંઈક એવું ગાઈડન્સ આપી દઈએ સ્ટુડન્ટ્સને કે જે અયોગ્ય હોય. કારણ કે ઈ જસ્ટ પ્રિન્સિપલો પાસેથી મને વારે વારે સાંભળવા મળતું હોય કે એવી વાત શેર કરવી કે જે પૈનિક હોય. તો એટલા માટે મેં આ ગ્રુપમાં નહોતું શેર કર્યું પણ અનિલભાઈને શેર કરેલું છે. તો કિશન કોઠારિયા એન્ડ દેન કિમાભાઈ, પછી એક અજીભાઈ હતા બીજા. તમે લોકો કોઈ પણ ગાઈડન્સ આપવા માંગતા હો અનિલ, તો પ્લીઝ ફોરવર્ડ ધેમ આર લિંક. તો એનાથી છોકરાઓને પણ ગાઈડન્સ મળશે. એન્ડ થેન્ક યુ કિડ્સ, તમે આટલું બધું સાંભળો છો, બરાબર છે. એની સાથે સાથે તમને અપડેશન મળે છે, એ ક્લિયરન્સ થાય છે કે ભાઈ આ રસ્તાઓ સરળ છે. આપણી પાસે જ્યારે કોઈ વસ્તુનું પહેલેથી થોડો ઘણો ઇન્ફોર્મેશન હોય તો એને નોલેજમાં કન્વર્ટ કરવાની મજા આવે, બરાબર. તમને ખાલી મજા આવવી જોઈએ, ભણવાની મજા આવવી જોઈએ, જમવાની મજા આવવી જોઈએ. અત્યારે હજી 5 વર્ષનો પીરિયડ બોડી બનાવવાનો ને માઇન્ડ બનાવવાનો ટાઈમ છે, પછી 2 વસ્તુ માટે ટાઈમ નહીં. તો આ 2 વસ્તુને પ્રોપર તમે સમજો, કરો, એન્જોય કરો. એવરી મુમેન્ટ જે કંઈ કરો એ રસથી કેવી રીતે થાય કે જો તમે એને આનંદથી માણી શકો, બરાબર. તો બધું જ થશે અને યુ વિલ ફીલ હેપી. Even I am thankful from the JNV Jamnagar Alumni Association of Jamnagar to Ashwin bhai, Anil, and all my dear students, Kishan bhai, as well as Kim bhai. બધાનો હું ધન્યવાદ માનું છું. અનિલ, બધાનો હું ધન્યવાદ માનું છું. સાથે સાથે જોઈન કરવા બદલ ધન્યવાદ. અને હજી રિક્વેસ્ટ કરું છું છોકરાઓ તમને પણ કે તમે તમારા ક્લાસમેટ્સને આ લિંક મોકલતા જાઓ. નો ડાઉટ ભૂલી જાઉં છું, હું પણ રોજના 2500 મેસેજ મોકલું છું. 5-5:30 મેસેજ મોકલી દઈએ, વળી પાછા બધા ગ્રુપમાં એક છોકરાને બેસાડીએ, લિંક પોસ્ટ કરે. ત્યારે આટલા તમે જોઈન થાવ છો એ સારી વાત છે. થેન્ક યુ. ગુડ નાઇટ. અશ્વિનભાઈ પ્લીઝ. ગુડ નાઇટ એન્ડ થેન્ક યુ. તમે મિત્તલબેન એટલી મહેનત કરો છો. વી રિસીવ્ડ કોલ, ઓટોમેટિક કોલ. મને તો મળ્યો, આઈ થિંક ઘણા હા, બધા બધાને જેટલાય રજીસ્ટ્રેશન કરેલું છે ખાસ એ બધાને મળતું હશે કોલ. મહેનત કરો છો એન્ડ કીપ ઇટ ડુઈંગ, રાઈટ. અને ઓલ ધ બેસ્ટ ફોર ધી રિમેનિંગ સેશન્સ. વિલ કીપ ઇન ટચ. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ. ગુડ નાઇટ. Good night, everyone. See you. See you all.